INDO expert anchor calculation software. We technically recommend the right size of anchor bolts, chemical mortar, and its consumption as per the structural loading inputs provided by structural engineer. It will help to optimize the cost of the work. And a warm welcome to all of you. Welcome to the Tech Talk organized by ICFS and INDO here in our very own city, Pune. I am Srishti. I have completed my B.Tech in Civil Engineering and I am going to be your host for tonight. We are all aware of India's massive progress and Pune has been one of the major contributors. Pune is the powerhouse of India's economic growth. Being an industrial hub, Pune is today a global automotive cluster and with over 350 corporate innovation centers, Pune is among the top 4 startup hubs of India. Global players are moving the pace from other cities and scaling their investments and manpower in Pune. Pune is providing the ideal world-class infrastructure. Such a shift today. 1/3 of India's automotive plants are based here. And the demands here are fueled by the fast scaling and a thriving ecosystem of small and medium enterprises. One of the biggest infrastructural growth has been witnessed here in Pune. And the people making this massive infrastructural progress a reality are sitting right in front of me. This wouldn't have been possible without you. You have put in your sweat, your efforts, your dedication to make this place so beautiful and safe to live in. A big round of applause for everyone out here. Now, may I please invite Mr. Mohan Sakarkar, Mr. Yusuf Inamdar, Mr. Sandeep to please light the lamp. Please. आत्मनिर्भर बनाना है, सोच बदले
देश बदले, आओ मिलकर बेहतर भारत बनाए। हम एक हैं, हमारा लक्ष्य एक है, उज्ज्वल भारत। नई सोच है, नया जज्बा है, मेहनत से आगे बढ़ना है। विश्व में तरक्की का परचम लहराने के लिए और अपने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ICFS के साथ जुड़िए। I now request Mr. Sandeep Ingle to please welcome our chief guest, Mr. Mohan Sagar. I request Mr. Sandeep Ingle to please welcome ICI Chairman, Mr. Yusuf Ananda. A special mention today. A special mention today. Mr. Yusuf Ananda has recently been appointed as the Technical Director of the Defence Projects. A huge round of applause to sir. Congratulations, sir. Now let me introduce you to our dear chief guest. Mr. Mohan Sagar is the Chairman and Managing Director of Creation Engineering Private Limited, which is a project management and engineering consultancy service provider company with a staff of over 70 engineers and 15 ancillary staff members. CEPL is a project management consultancy offering technical and commercial advisory services along with financial feasibility and pre- and post-tender engineering design and supervision. He has an experience of over 45 years in providing hands-on solutions in the engineering field encompassing the civil engineering fields of buildings, roads, highways, irrigation, public health, urban utility and urban infrastructure services. He holds a Bachelor of Engineering, Civil from Shivaji University in 1977. As a technical expert for the World Bank, Asian Development Bank in addition to various central and state government authorities and undertakings in India. He has worked across geographies such as India, Germany, USA, Dubai, Indonesia and Africa. He has worked on technical advisory mandates for various multilateral agencies and government agencies at all levels, including the World Bank, Asian Development Bank, Ministry of Rural Development, Ministry of Housing, Government of India, National Highway Authority of India, Government of Maharashtra, Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation, Nagpur Municipal Corporation, Pune Municipal Corporation, Pune Metropolitan Region Development Authority, and private and infrastructure developers. His functional areas of expertise include design of earthquake-resistant structures, water reservoirs, transportation systems like trams, bus rapid transit, grade-separated structures, design of flexible and rigid pavements, assessment and analysis of traffic studies, and also financial and economic feasibility assessments of infrastructure projects. He is also an expert in advisory on contract documents, not restricted to technical, but also including financial parameters. He has been instrumental in preparing the standard bid document for engineering projects for Public Works Department, Government of Maharashtra, and a host of urban local bodies under the agencies of Government of Maharashtra. We welcome you, dear sir. A huge round of applause for our chief guest. I now request sir you to please say a few words.
looking at that cool-off test, usually the instrument doing speaking about 30,000 affordable housing in Ambegaon formula, where each time from 2008 onwards, I'm facing a problem. Once the suggestion is given, also I complaints, the kapade kuda vaadta. Because you cannot nail the walls, all walls are in concrete. So I will request Sandeep ji to give me some economical solution, because in month of December, the Ambegaon across 5,000 dwelling units. Besides Jaguar and Mandir, sector 12 of December. So I will request you to send your technical manager. You can provide me economical solution whereby I can fit in some partner where they can have their strings and whatever measures. And म्हणजे मराठी सांगायचं म्हणजे दरवेळेला शिकायचे खातो आम्ही तुम्हाला काही खेळ देणं नाही कपडे बरोबर ते थोडंसं हे होतं तर तुमचं हे हा जो प्रॉडक्ट आहे स्पेसिफिक व्हेरी युजफुल फॉर स्ट्रक्चरल इंजिनियर्स I mean my fraternity, because every time we have a problem how to believe in rebar which can take the load. And when you are giving live demos, such type of demos you give to structural engineers every time when you do the rebar, I think it will induce more and more confidence in them. I wish this Fastener company very best in the future. Good growth also. Thank you. May I have your attention, please? We are here to launch our new product, CM360SH. I request Mr. Sandeep to please come on the stage and Mr. Sakharkar to please reveal and launch the product. हे होणार आहे मग फायर होणार आहे अक्षय फायर होणार आहे ते नको ते सर सर एक फोटो लेंगे थोड़ा क्लोज यस ओके यस यस ओके दूर जाऊ दे जरा एक मिनिट जरासं हे जाऊ दे ओके सर लुक हियर एक मिनिट वेट सर अक्षय घेतला ओके थैंक यू सर दूर ले भाई भाई विश्व में तरक्की का परचम लहराने के लिए और अपने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए
ICFS के साथ जुड़िए। May I now invite on stage the man who has introduced an Indian brand of INDO fasteners to us. With an experience of more than 30 years, he has transformed the demolition industry for the Western Maharashtra. Recently enlisted as an icon of Kolhapur, the man behind the brand ICFS. Let's give it up for Mr. Sandeep Ingre. नमस्कार, मी ICI आणि INDO तर्फे आयोजित या प्रोग्राममध्ये आपल्या सर्वांचे पुन्हा एकदा स्वागत करतो. आज आपण इथं टेक्निकल टॉक या विषयासाठी भेटत आहोत आणि अँकर फास्टनर्स हा आपला सब्जेक्ट आहे. तर सगळ्यात पहिल्यांदा एक छोटंसं हे विचारावंसं वाटतंय, फास्टनर्स असं ज्यावेळेला आपण म्हणतो त्यावेळेला नट आणि बोल्ट हा विषय सगळ्यांच्या समोर येतो. तर नट आणि बोल्ट आणि अँकर फास्टनर काय एक्झॅक्टली फरक आहे? ज्या वेळेला आपण नट बोल्ट म्हणतो त्या प्रत्येक वेळेला आपल्याला बोथ साइड्स ऍक्सेस असतो. जे नट आणि बोल्ट ऍक्सेस करायला दोन्हीकडून एंट्री असते. पण अँकर फास्टनरच्या केसमध्ये प्रत्येक वेळेला एकच साइडची एंट्री असते. आपण ड्रिल करू, आपण त्याच्यामध्ये मेकॅनिकल फास्टनिंग करू, आपण एक्सपान्शन फास्टनिंग करू, आपण केमिकल फास्टनिंग करू, पण ऍक्सेस हा नेहमी एकाच बाजूने असतो. तर हा एक मेजर फरक आहे का अँकर फास्टनर म्हणायचा. अदरवाइज रेग्युलर फास्टनर्स आणि अँकर फास्टनर त्याच्यामधला जो डिफरन्स आहे, बऱ्याच वेळेला असं बोललं जातं आणि सांगितलं जातं की फास्टनर म्हटलं की किलोवरती किती, आणि आपण ज्या वेळेला अँकर फास्टनर असं म्हणतो त्यावेळेला याच्यामध्ये जो डिफरन्स आहे तो एक साइड ऍक्सेस आहे आणि यामुळं याच्यावरती असणारे लोड कॅपॅसिटीज वेगवेगळ्या डिफाईन केलेल्या आहेत आणि त्याच्यासाठी डिझाईन ऑफ अँकर्स असं मेन्शन केलं जातं. तर आपण अँकर फास्टनर्स बरोबर एक इंडो स्पार्क म्हणून जी आपली कंपनी आहे याच्याबद्दल पुढची माहिती सांगतोय. 1978 साली माझ्या वडिलांनी एक ऑटोमोटिव्ह वर्कशॉप चालू केलं ज्याला वॉश पंप नोझल रिपेअर असं म्हणतात किंवा त्याला टेक्निकल नाव आहे फ्युल इंजेक्शन पंप रिपेअर. हे ह्याचे हार्डली एक 1500-2000 रुपयाच्या छोट्याशा भाग भांडवल म्हणतो आपण, याच्यावरती हा बिझनेस सुरू झाला होता आणि हार्डली 300-400 स्क्वेअर फुटाच्या भाड्याच्या खोलीमध्ये हे वर्कशॉप सुरू होता. हळूहळू याला बॉश कडून ऑथोराइज वर्कशॉप असं नामांकन करण्यात आलं आणि 1991 साली माझं 10वी कंप्लीट झालं. जसं 10वी कंप्लीट झालं वडिलांच्या लक्षात आलं पोरगं कुठं तर बाहेर जाऊन कट्ट्यावर बसणार, त्यापेक्षा काहीतरी याला काम दिलं पाहिजे, काहीतरी याला अडकवलं पाहिजे. तर एक नवीन वर्कशॉप चालू करण्यात आला इंडो स्पार्क 1991 ला. पुन्हा एकदा फ्युल इंजेक्शन वर्कशॉप होतं. यामध्ये बॉश या कंपनी बरोबर आम्ही असोसिएटेड झालो. बॉशने हळूहळू पुढे बॉश पॉवर टूल्स आणले आणि बॉश पॉवर टूल्स मध्ये म्हणजे हे पुन्हा एक रिव्होल्युशन होतं की ज्यावेळेला पॉवर टूल्स हे सेक्टर मेटल बॉडी टूल्स मध्ये काम करण्यात येत होतं. मेटल बॉडी टूल्स कंटिन्युअसली वापरत होते आणि बॉशने ज्यावेळेला काही टूल्स आणले हे टूल्स फायबर ग्लास किंवा नायलॉन ची बॉडी असलेलं हे प्रोडक्ट होतं आणि हे ज्यावेळेला आपण मार्केटला घेऊन जायचो दाखवायचो तर हे फुटणार, हे तुटणार, हे वेगळं आहे, हे नाही वापरणार, आपण वापरू नाही शकणार, अशा तऱ्हेच्या बऱ्याचशा गोष्टी समोर नाही यायच्या. आणि हे वापरत असताना लोकांना डेमॉन्स्ट्रेशन दाखवत असताना
अगदी आज इलेक्ट्रिकल ब्रेकर खूप छोट्या किमतीला अवेलेबल आहे, पण त्या साधारण 95-96च्या इयरमध्ये हा 80,000 रुपयाला इलेक्ट्रिकल ब्रेकर असायचा आणि लोक समोरून सांगायचे की 80,000 रुपये घालवण्यापेक्षा तुम्हीच आम्हाला काम करून देताय का बघा. या पद्धतीनं आम्ही हळूहळू कन्स्ट्रक्शन सर्व्हिसेसमध्ये आलो आणि कन्स्ट्रक्शन सर्व्हिसेस याच्या आम्ही सर्व्हिसेस लोकांना द्यायला लागलो. लेबरची टीम आली, बरेचसे इक्विपमेंट्स आपण हळूहळू वाढवत गेलो. याच्यातून पुढे कोअर कटिंग ही कन्सेप्ट आहे. आता कोअर कटिंग म्हटलं तर आज जनरल एक प्लंबिंग, वायरिंग, इलेक्ट्रिकल याच्यासाठी कुठेही जनरल वापरण्यात येतं आणि ज्या दिवशी हे कोअर कटिंग मशीन घेतलं होतं साधारण 2004 साली, त्या दिवशी सगळ्यात पहिला जॉब हा याच E² या त्यावेळेला कन्स्ट्रक्शन चालू होतं आणि तिथं आम्ही E² या बिल्डिंगमध्ये कोअर कटर वापरला होता आणि साधारण मला वाटते जवळजवळ 1 वर्ष कंटिन्युअस काही ना काहीतरी होल पडायचं चालू होतं. तर त्यावेळेला कळत नव्हतं की एवढी होलं का पडतात आणि वेगवेगळ्या साईज असायच्या, वेगवेगळ्या काय म्हणतात वेगवेगळे लेंथ मागायचे. तर हे वापरत असताना करत असताना समोरून बऱ्याचशा अँकर फास्टनरच्या रिक्वायरमेंट्स यायच्या की आपण ट्रेकिंग करून देता, आपण ड्रिलिंग करून देता, तर फास्टनर का बसवून देत नाही. मग आम्ही फास्टनर्स बसवायला लागलो आणि फास्टनर्स बसवताना आज त्याला आम्ही छाती टोकपणे दाखवतो पुल आउट टेस्ट म्हणजे काय, पुल आउट कशी असते. पण 2002 साली अशी परिस्थिती असायची की पुल आउट टेस्ट म्हणजे काय आम्हालाही दाखवलं यायचे नाही आणि कन्सेप्ट म्हणून स्ट्रक्चरल इंजिनियरला पटवून सांगणे की रिबार केला आणि तो रिबार इतका लोड घेणार. तो ज्या वेळेला एक कन्सेप्ट तेव्हापासून अजूनही आपण वापरतो की 1 मीटरची ज्या वेळेला आपण कॅन्टिलिव्हर पुढे काढतो, पाठीमागे आपण 3 मीटर बार लॅप करायची प्रोसेस आहे आणि आम्ही ज्या वेळेला यावेळेला बोलतो की अँकर फास्टनर वापरा किंवा केमिकल रिपेअरिंग करा, तर हार्डली 200 mm किंवा 1 फीट 300 mm मॅक्सिमम ड्रिल डेप्थ जातो. तर ही कन्सेप्ट पटवून शक्य नव्हतं. मग कसं पटवून दाखवायचं म्हणून पुल आउट टेस्ट करायची आमची मेथड त्यावेळेला डेव्हलप केली आणि रिबार करायचा. तो रिबार यू शेप करायचा आणि त्याला दोरी बांधून ट्रॅक्टरने ओढायचा. दोरी तुटायची पण रिबार आलायचा नाही. या पद्धतीनं आम्ही रिबारिंग ही कन्सेप्ट लोकांना पटवून सांगायला लागलो आणि या कन्सेप्ट प्रमाणे बऱ्याच लोकांनी याच्यावरती विश्वास ठेवायला सुरुवात केली की हे जर ट्रॅक्टरनं उडवून सुद्धा निघत नाही म्हणजे खरंच त्यात काहीतरी ताकद आहे. आणि हळूहळू यातील जास्त अभ्यास करणे, यातील जास्त माहिती घेणे हा प्रकार सुरू झाला. व्हायब्रेशन फ्री कटिंग ही कन्सेप्ट 2007 सालापासून सुरू होते. म्हणजे जसं आपण इलेक्ट्रिकल ब्रेकर वापरतो, तर इलेक्ट्रिकल ब्रेकर वापरल्यानंतर माहिती आहे की बरंचसं व्हायब्रेशन येतं. तर हे व्हायब्रेशनमुळं उद्या जाऊन वॉटरप्रूफिंगचे बिल्डिंग लाईफसाठी जे काही क्रॅक्स डेव्हलप होतात बिल्डिंगमध्ये, कॉन्क्रीटमध्ये, तर हे होऊ नयेत अशी कन्सेप्ट असायची. स्लो प्रोसेसमध्ये हाय राईज बिल्डिंग्स आपल्याकडे बऱ्याचशा व्हायला लागल्या. M15 M20 ग्रेड पासून आपण M30 M40 ग्रेडला जायला लागलो. तर इलेक्ट्रिकल ब्रेकर मॅन्युअल तर हळूहळू विषय संपला. तर ज्या ज्या मॉडिफिकेशन्सची रिक्वायरमेंट येते अशा ठिकाणी आपल्याला व्हायब्रेशन फ्री कटिंग ह्या कन्सेप्ट लोकांच्याकडून डिमांड यायला लागल्या आणि म्हणून आम्ही फ्लोर सॉईंग, वॉल सॉईंग, वायर सॉईंग अशा कन्सेप्टमध्ये आणखीन डेव्हलप करत गेलो. या दोन्ही डेव्हलपमेंट्समध्ये ज्या वेळेला व्हायब्रेशन फ्री कटिंग ॲज वेल अँकर फास्टनर ह्या दोन्ही कन्सेप्ट आपण घेऊन मार्केटमध्ये जातो, त्यावेळेला 2002 साली 2007 साली परिस्थिती अशी असायची की अख्ख्या पुण्यामध्ये 3 कोर कटर, 1 वायर सॉईंग मशीन, 1 फ्लोर सॉईंग मशीन आणि अख्ख्या आपण साऊथ महाराष्ट्र म्हणून म्हणजे इथून दुसरं एखादं जर वायर सॉईंगचं मशीन हवं असेल तर डायरेक्ट बेंगळूर, आणि त्याच्या आधीमध्ये कुठेही ही इक्विपमेंट्स अवेलेबल नव्हती. तर या बऱ्याचशा व्हायब्रेशन फ्री कटिंगच्या टेक्नॉलॉजीज आपण डेव्हलप करत गेलो
याच्याबद्दल खूप छान माहिती आहे, माझे कलिग तुम्हाला आणखी पुढे देणार आहे. पण जसं जसं यातला अभ्यास वाढत गेला आणि अँकर फास्टनर्स याच्यावरती ज्या वेळेला वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या बद्दल आम्ही अभ्यास केला, त्यावेळेला हे अँकर फास्टनर्स असं लक्षात आलं की सगळे मल्टीनॅशनल कंपनीज आहेत, यात एकही इंडियन कंपनी नाही. आपण अजूनही युरोपियन कंपनीवरती, युरोपियन देशाच्या वरती या प्रोडक्टसाठी अवलंबून आहोत. तर का नाही आपण याच्यावरती अभ्यास करायचा आणि एखादी आपले प्रोडक्ट आपण मार्केटमध्ये आणायचे. म्हणून याचा बराचसा अभ्यास केला. तर या कन्सेप्ट ज्या वेळेला कोण मॅन्युफॅक्चरर्स आहेत, कुठं आपल्याला तयार करता येतंय, त्यासाठी बराचसा स्टडी करत गेल्यानंतर लक्षात आलं की एक इंडियामध्ये कोणीही मॅन्युफॅक्चरर नाही, केमिकल मॅन्युफॅक्चरर्स नाहीत. मेकॅनिकल अँकरचे जे मॅन्युफॅक्चरर्स आहेत ते त्याला आपण पिन टाईप हे म्हणतो, अँकर फास्टनर म्हणतो. म्हणजे 3 अँकर मारले की 2 पिन खाली पडतात आणि त्या वापरण्यामुळं बरेचसे फेल्युअर्स होतात. त्यामुळं अँकर फास्टनरवरती तुम्ही विश्वास ठेवायला तयार होता. म्हणून ETA म्हणजे काय, युरोपियन टेक्निकल असेसमेंट म्हणजे काय, याच्या बऱ्याचशा याचा अभ्यास करण्यात आला. ह्यावरून अशा गोष्टी लक्षात आल्या की याच्यामध्ये जवळजवळ 6 प्रकारचे अप्रुव्हल्स आहेत. युरोपियन टेक्निकल असेसमेंट असं ज्याला आपण हे प्रोडक्ट म्हणतो. तर हे काय आहे युरोपियन टेक्निकल असेसमेंट? तर सगळ्यात पहिल्यांदा कुठल्याही प्रोडक्टला CE मार्किंग आवश्यक आहे युरोपियन कंट्रीजमध्ये. CE मार्किंग म्हणजे माहीत असेल कदाचित आपल्याला की क्वालिटी स्टँडर्ड्स असं म्हणतो आपण. तर एक क्वालिटी स्टँडर्ड आपल्याला डिफाईन करायला लागतं. काय क्वालिटीचं प्रोडक्ट आपण बनवतो, काय क्वांटिटीचं बनवतो, कुठल्या केसमध्ये वापरलं जातं, याला असणारी लोड कॅरिंग कॅपॅसिटीज काय आहेत, की कुठल्या मटेरियल बरोबर वापरण्यात येतं, ह्या सगळ्या पॅरामीटर्सवरती युरोपियन टेक्निकल असेसमेंट एक पेपर तयार करते आणि याच्यावरती मॅन्युफॅक्चररला त्याच्यावरती काम करायला लागतं की याच प्रोसेसनं तो प्रोडक्ट बनवला गेला पाहिजे. या पद्धतीनं आजच्या तारखेला ज्या वेळेला बिल्डिंग लाईफ वाढत चाललेली आहे, M20, M40 ग्रेडचे मोठे कॉन्क्रीट आपण स्ट्रेंथ वाढवत चाललेलो आहोत. तर अँकरनं सुद्धा आपल्याला जास्त बिल्डिंग लाईफ द्यावी, जास्त लाईफ मिळावी म्हणून आता 50 वर्ष डिझाईन लाईफ वरून आज युरोपियन टेक्निकल असेसमेंट ही 100 इयर्स डिझाईन लाईफवरती आलेली आहे. त्यानंतर अँकर फास्टनर्स वापरून सिस्मिक झोन्समध्ये बऱ्याच वेळेला लक्षात आलं की ओव्हर द पिरियड हे अँकर्स लूज होतात, बरेचसे ॲक्सिडेंट्स याच्यामुळे झाले. तर ह्याच्यासाठी पुन्हा एक C1, C2 ह्या क्लासिफिकेशन्समध्ये आपल्याला झोनमध्ये डिवाइड करण्यात आलं की लो सिस्मिक झोन, हाय सिस्मिक झोन. लो सिस्मिक झोनमध्ये बरेचसे प्रोडक्ट्स हे नॉन स्ट्रक्चरल आणि अशा याच्यात कॅटेगरीमध्ये टाकण्यात आले. C2 कॅटेगरी म्हणतो ज्याच्यामध्ये आपण स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट्स आहेत आणि ह्या प्रोडक्ट्सला स्ट्रिंजंट क्वालिटी नॉर्म्स दिले गेले. यामुळं या प्रोडक्टवरती विश्वास होणे ही पॉसिबिलिटी तयार झाली. थर्ड, ह्याच्यावरती एक वॉटर रेग्युलेटरी अथॉरिटी असं एक अप्रुव्हल आहे. ही अथॉरिटी प्लंबिंग लाईनमध्ये काम करते. म्हणजे प्लंबिंगमध्ये पाण्याशी संबंधित येणारा प्रोडक्ट, मग ती प्लंबिंग पाईप असेल, वॉटर टँक असेल, पाणी आणि आपण जिथं स्टोरेज करतो असे असतील, तर याच्याशी संबंधित असलेली अथॉरिटी आहे. नेक्स्ट, बऱ्याचशा ठिकाणी ज्या वेळेला आपण फायर शी संबंधित आला आणि काही वेळेला अँकर्स वापरण्यात आले, तर ते ज्या वेळेला खूप जास्त हीट निर्माण झाली, अशा हीट निर्माण झाल्यामुळं अँकर फेल्युअर्स तयार व्हायला लागले आणि ते बिल्डिंगमध्ये कोलॅप्स होणे, बऱ्याचशा गॅलरी 1-2 इन्सिडेंट्स आपण इव्हन पुण्यामध्ये झाले की गॅलरी कोलॅप्स झाली. तर अशा इन्सिडेंसेस होऊ नयेत म्हणून याला टेम्परेचरचं असलेलं एक मानांकन फायर रेजिस्टंट -40 डिग्रीज टू +70 डिग्रीज आणि ते सुद्धा किती पिरियडसाठी, म्हणजे 60 मिनिट्स,
120 मिनिट्स 240 मिनिट्स किती वेळ हे सस्टेन करतं त्याच्यावरती हे फायर अप्रुव्हल अवलंबून आहे. आणखीन एक अप्रुव्हल लीड टेस्ट ग्रीन बिल्डिंग्स म्हणून ज्या वेळेला आपण हे मानांकन घेतो तर अशामध्ये जे वापरले जाणारे सगळे प्रोडक्ट्स आहेत हे सुद्धा लीड टेस्टेड असायला पाहिजे, लीड अप्रूव्ड असायला पाहिजे. तर हे लीड अप्रुव्हल असलेली आणखीन अथॉरिटी आहे. आपल्याकडे असलेले हे केमिकल अँकर्स मध्ये हे 3 प्रोडक्ट्स आहेत ज्याच्यामध्ये आपण प्युअर इपॉक्सी म्हणतो. याला असलेले पूर्ण अप्रुव्हल्स सिस्मिक, युरोपियन, टेक्निकल, ब्रॅस, त्यानंतर 100 इयर्स, फायर सगळे अप्रुव्हल्स आपल्याकडे आहेत. 350 BSF हे प्रोडक्ट आहेत. याला ऑप्शन 7 असं प्रोडक्ट आहे, ETA ऑप्शन 7. याला ब्रॅस अप्रुव्हल आहे आणि याला 100 इयर्स अप्रुव्हल आहे. 360 SH हे एक वेगळं प्रोडक्ट आपण मार्केटमध्ये आणतोय आणि आज आपण त्याचं लॉन्च करतोय. तर हे प्रोडक्ट असं आहे की ज्या वेळेला आपण यूज करायला चालू करतो त्यावेळेला याचा कलर हा ब्लू असतो, निळा असतो आणि जसं जसं ते वाढतं किंवा जसं जसं त्याचा लोड कॅरिंग कॅपॅसिटीज डेव्हलप होतात तसं तसं ते ग्रे होतं. म्हणजे खूप वेळेला अशी परिस्थिती असते की ज्या वेळेला केमिकल वापरलेलं प्रोडक्ट ते खरंच आपण आता लोड द्यायला ती सिस्टीम तयार आहे का हे जाऊन पुन्हा एकदा तो बार आणून बघायला लागतो. आणि असं जर केल्यामुळे आपण ती सिस्टीम डेव्हलप जी केलेली आहे ती डिस्टर्ब करतो. तर ती तशी डिस्टर्ब होऊ नये, व्हिज्युअली सुद्धा ते आपल्याला कळावं म्हणून ही वेगळी कन्सेप्ट आपण आणलेली आहे की कलर चेंजिंग किंवा त्याला फेडिंग ब्लू असं आपण म्हणतो. नेक्स्ट केमिकल अँकर स्टड्स ही जे आहेत आपण आता हे केमिकल अँकर स्टड्स कोल्हापूरमध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग करतो. हे 6 mm पासून अगदी 50 mm डायमीटर्स पर्यंत आहेत. 100 mm च्या लेंथ पासून अगदी 2 मीटर लेंथ पर्यंत आहेत आणि हे 4.6, 5.8 HDG म्हणतो आपण, हॉट डिप गॅल्वनाइज्ड, स्टेनलेस स्टील मध्ये पुन्हा व्हेरियंट 304, 316 या सगळ्या ऑप्शन्स मध्ये आपल्याकडे अवेलेबल आहे. याची एक स्पेशालिटी म्हणूया आपण बेंड अँकर स्पेशालिटी म्हणूया आपण की अँकर हा नेहमी वापरल्यानंतर खूप वेळेला असं बघितलं की अँकर फेल्युअरमुळे ती फॅब्रिकेटेड प्लेट, ती एखादी वस्तू आपण जी कॉन्क्रीटला अटॅच केलेली आहे ती फेल होते आणि ती फेल झालेली कोलॅप्स होते. तर आपल्याकडे असलेले या काही हे जे प्रोडक्ट्स आहेत याला स्पेशली आपण अॅनलिंग प्रोसेस म्हणतो. म्हणजे अगदी आपण हे बेंड केलेलं आहे किंवा बेंड आता आम्ही केलेलं आहे पण हे बेंड असताना सुद्धा हे कट होत नाही, ज्याचा तुकडा पडत नाही. असं असल्यामुळं हे ज्या वेळेला प्रोडक्ट कुठल्याही कारणानं ओव्हरलोड झालं आणि काही कारणानं हे बेंड झालं तरी ती सिस्टीम फेल होत नाही, ती सिस्टीम कोलॅप्स होत नाही. आपल्याला व्हिज्युअल हे दिसायला लागतं की हे आपल्याला काही रिप्लेसमेंट त्याला ॲडिशनल सपोर्ट देणं आवश्यक आहे. तर ही प्रोबॅबिलिटी, ही पॉसिबिलिटी या अँकर्समध्ये आहे. म्हणून अँकर्स हे जे रेग्युलर आपण किलोवरती म्हणतो आणि हे आम्ही अँकर पर नंबर्समध्ये विकतो. तर ह्याच्यामध्ये जो बेसिक डिफरन्स आहे तो असा आहे. सेकंड, ह्याला एक हेक्सागोनल हेड दिलेला आहे आणि याला एक चिजल पॉईंट दिलेली आहे ह्याच अँकरला. तर ही चिजल पॉईंट आणि हेक्सागोनल हेडच्या असलेलं युनिक डिझाईन म्हणूया आपण की ज्या वेळेला आपण हा अँकर केमिकलमध्ये टाकतो आणि फिरवतो तर याच्यामध्ये एअर वॉइड्स, एअर गॅप निर्माण होतात आणि बऱ्याच वेळेला केमिकल आपण जसं इन्सर्ट करतो तर केमिकल पूर्ण खूप वेळेला बाहेर येतो. तर जो सरफेस एरिया याला कव्हर होणे आवश्यक असतो तो केमिकलनं याला बॉन्डिंग होत नाही आणि ह्याच्यामुळं खूप वेळेला फेल्युअर्स होऊ शकतात. असे कोनिकल शेप असल्यामुळं यातून एअर पास होणे हे इझी होतं आणि म्हणून याचे जे असलेले फेल्युअर्स हे खूप प्रमाणात कमी होतात. नेक्स्ट, सेम मेकॅनिकल अँकर. पुन्हा एकदा मेकॅनिकल अँकरमध्ये सुद्धा ही फॅसिलिटी आहे, ही ॲडव्हान्टेज आहे की हा ज्याला आपण मराठीत बऱ्याच वेळेला असं म्हणतो, आपल्याकडे अशी म्हण आहे की मोडेल पण वाकणार नाही, पण आमच्याकडे उलटी परिस्थिती आहे, वाकेल पण मोडणार नाही.
तर ही फॅसिलिटी ही मुद्दाम ह्याच्यामध्ये इनबिल्ट करण्यात आलेली आहे की ही असं असताना ह्याचे असलेले फेल्युअर्स हे कमीत कमी राहतात. याला ETA अप्रुव्हल म्हणून ऑप्शन 7 येतो. हे डायमीटर अगदी 8 mm पासून 20 mm 24 mm च्या डायमीटरमध्ये अवेलेबल आहे. साधारण 200 ते 250 mm लेंथपर्यंत अवेलेबल आहे, म्हणजे 75 mm पासून 250 mm च्या लेंथपर्यंत. नेक्स्ट, नायलॉन अँकर्स. काही प्रोडक्ट्स असे असतात की जे डोअर फ्रेम फिक्सिंग, फसाड फिक्सिंग, विंडो फ्रेम फिक्सिंग अशासाठी वापरण्यात येतात. तर हे आपण आज कोल्हापूरमध्ये त्याचं मॅन्युफॅक्चरिंग करतो. हे प्रोडक्ट्स आता अगदी 4 mm च्या डायमीटरपासून 10 mm च्या डायमीटरपर्यंत लेंथमध्ये, अगदी 40 mm च्या लेंथपासून 160 mm लेंथपर्यंत अवेलेबल आहे. याच्या स्पेशल काही स्पेशालिटी म्हणूया हे नायलॉन पॉलिएमाइड बॉडी असं म्हणतो. हे नायलॉन पॉलिएमाइड बॉडीनं मटेरियल वापरून हे तयार करण्यात आलेलं आहे. आपण आता बाहेर बघितलं पुल-आउट टेस्ट, ह्याच्यावरती पुन्हा एकदा माझे कलिग आणखीन थोडीशी हायलाईट करतील. पण जे प्रोडक्ट आपण देतो, जे प्रोडक्ट आपण कॅटलॉगमध्ये सांगतो, जे प्रोडक्ट आपण ETA अप्रुव्हलमध्ये सांगतो की इतका लोड घेणार, हे कशावर प्रूव्ह करायचं ह्याची मेकॅनिझम आहे की ऑन साईट आम्ही ह्या पुल-आउट टेस्ट देतो. याच्यावरून आपण डिटरमाइन करू शकता की काय लोड कॅपॅसिटीज पाहिजेत आणि ज्या आपण डिझाईन करतो त्या खरंच आपल्याला ऑनसेट मिळत आहेत का. नेक्स्ट, डिझाईन सॉफ्टवेअर. ज्या ज्या वेळेला आपल्याकडं काही क्रिटिकल कंडिशन्स येतात की काय डायमीटरचा अँकर वापरावा, काय डेप्थचा अँकर वापरावा, तर डेप्थ ऑप्टिमायझेशन, डायमीटर ऑप्टिमायझेशन ही पॉसिबिलिटी डिझाईन सॉफ्टवेअरमुळं शक्य आहे. ह्याच्यामध्ये केमिकल अँकर आणि मेकॅनिकल अँकर्स हे दोन्ही थर्ड ऑप्शन असतो रिबार. तर हे तिन्ही ऑप्शन्स या डिझाईन सॉफ्टवेअरमध्ये करता येतात. मोबाईलवरती ॲक्सेस असावा म्हणून केमिकल क्वांटिटीज आपण डिफाईन केलेल्या आहेत आणि मोबाईल ॲप याच्यासाठी डेव्हलप केलेला आहे. काय क्वांटिटीज लागतील मोबाईलच्या थ्रू हे आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येणं सहज शक्य आहे. तर लोड काय घेऊ शकतात, किती क्वांटिटी लागू शकते, म्हणून याच्यावरून आपण किती ml क्वांटिटी वापरायला पाहिजे किंवा टोटल नंबर ऑफ कार्ट्रिजेस किती वापरायला पाहिजे ते आपण आरामात काढू शकतो. नेक्स्ट, ऑन साईट ज्या सर्व्हिसेस मगाशी मी बोललो, वॉल सॉ, वायर सॉ, फ्लोर सॉ, हँड सॉ, ह्या सगळ्या इक्विपमेंट्स आपल्याकडे आहेत आणि जवळजवळ देशाच्या सर्व कानाकोपऱ्यामध्ये आपण जाऊन काम करतो आणि अगदी एक भारताच्या बाहेर म्हणूया एक अपॉर्च्युनिटी मिळाली नेपाळला आणि तिथे जाऊन आम्ही काही कामं करू शकलो. आणि याच्यासाठी पूर्ण असलेली आपल्याकडे टीम, जी सर्व्हिस टीम म्हणतो, टेक्निशियन्स म्हणतो, ही जवळजवळ आपल्याकडं 60 लोकांची याची टीम अवेलेबल आहे. काही लोक पुण्यामध्ये असतात, काही लोक कोल्हापूरमध्ये असतात. आमचे आम्ही प्राऊड फील करतो की आम्ही या कंपन्यांच्या बरोबर डील करतो. यातल्या काही कंपन्या अशा आहेत की ज्यांच्यासाठी आम्ही सोल सप्लायर आहोत, म्हणजे फक्त अँकर फास्टनर्स हे ICFS चेच वापरले जातात आणि ती कम्प्लीट रेंज आपली वापरतात. सेकंड, याच्यासाठी अगदी डायमीटर किती वापरावा, डेप्थ किती वापरावी, ऑन साईट जाऊन आम्ही डिफाईन करतो. ऑन साईट आम्ही या टेस्टिंग दाखवतो आणि मग या डिझाईनमध्ये येतात आणि नंतर हे ॲक्च्युली एक्झिक्यूट होतात. आपली ऑन साईट जशा ऑन फील्ड म्हणतो तसं ई-कॉमर्स हे प्लॅटफॉर्म आहे आणि ई-कॉमर्सच्या प्लॅटफॉर्ममध्ये या सगळ्या प्लॅटफॉर्मवरती आपण अवेलेबल आहोत. आमची आज जवळजवळ 100+ टीम आहे आणि ही पूर्ण रेंज ज्याला आपण अँकर फास्टनर्स, कन्स्ट्रक्शन सर्व्हिसेस आणि मॅन्युफॅक्चरिंग ही पूर्ण टीम आपल्या सर्वांना सर्व्हिस देण्यासाठी सदैव डेडिकेटेड आहे. थँक्यू. थँक्यू सर. याच्यामध्ये मत आहे.
डिफाईन केली जाते की मिनिमम तेवढी तरी डेप्थ आपण ड्रिल डेप्थ करतो ज्या वेळेला तरी मिनिमम तेवढा तरी अँकर तो इन्सर्ट झाला पाहिजे हे कंपल्सरी आहे. कारण लेंथ ऑफ अँकर म्हणजे ज्याला आपण जर थ्रेडेड रॉड असेल तर 8 टाइम्स डायमीटर हा मिनिमम तो ड्रिल डेप्थ जावा आणि रिबार असेल तर 10 टाइम्स डायमीटर हा अँकरेज डेप्थ म्हणतो ही असावी असं हे मिनिमम साठी आहे. म्हणजे मॅक्सिमम ऑफकोर्स आपण डिझाईन करून ठरवू शकतो. स्ट्रेंथ कमी होण्यात म्हणजे थ्रेडेड जो पोर्शन आहे म्हणजे आता याला 2 ऑप्शन्स होते की एक आपण डायमीटर तिथं मार्किंग करावं. तर खूप वेळेला अशी परिस्थिती असते की ऑन साईट ज्या वेळेला वापरलं जातं आणि ड्रिल डेप्थमध्ये टाकल्यानंतर खूप वेळेला आतमध्ये बार लागतो, खूप वेळेला आतमध्ये काही शेजारी आपल्याला अँगल्स करावे लागतात. तर अशामध्ये तो नट देखील पूर्ण पास झाला पाहिजे. जर आपण तिथं काही ग्रूव ठेवली आणि म्हणजे तिथून नट जर पास नाही होऊ शकला तर तो यूज केलेला अँकर सुद्धा फेल होऊ नये, तिथं काहीच करता येणार नाही. आणल्या संडेला आपण नट लावून तो टाईट करतोय. त्यामुळं आता तरी त्याला ऑप्शन नाही. I now request Mr. Prashant Shetty to come on the stage. Mr. Prashant Shetty has been working with INDO for more than a decade now. He has led the team in many major projects carried out by the company, especially mentioning Godrej Interior Division and GSW shut down job of removing 125 tons of concrete in just 48 hours. His expertise lies in CSS services. He will now introduce the cutting and fixing services of the company. गुड इव्हनिंग. गेली 44 वर्ष आमची कंपनी कार्यरत आहे. गेले 29 वर्ष आम्ही कटिंग अँड फिक्सिंग सोल्युशन्समध्ये लोकांना सोल्युशन देत आहोत. वी ऑफर फॉलोइंग सर्व्हिसेस फॉर कटिंग अँड फिक्सिंग. Provide services for breaker machines, core cutting, hand sawing, rebarring, anchor bolt fixing, floor saw machine, wall saw machine, diamond wire saw machine, brusher machine, splitter machine, floor testing work, and as well as concrete scanning work. प्रश्न विचारतो Yes. स्कॅनिंग मध्ये ऍक्युरेसी कितीपर्यंत जाते? साधारणतः किती डेप्थ पर्यंत आपण कशामध्ये सर? स्कॅनिंग 300 to 350. Sorry. We provide concrete breaker demolition services. Concrete breaker जर आपण पाहिलं तर आपण असं म्हणाल की रेग्युलरली कॉन्क्रीट ब्रेकर हा प्रत्येक साईटवरती प्रत्येक कन्स्ट्रक्शन साईटवरती अवेलेबल असतो. परंतु ॲज वी नो कॉन्क्रीट ब्रेकर इज एल्डर ब्रदर ऑफ एव्हरी डिमोलेशन टेक्नॉलॉजी अँड एव्हरी डिमोलेशन टूल्स. म्हणून आम्ही ती जी ब्रेकर मशीनची जी काही ॲक्टिव्हिटी आहे ती कंटिन्युटी ठेवलेली आहे. अजून काही असे जॉब्स आहेत, अजून अशी काही कामं आहेत जी ब्रेकर मशीनच्या शिवाय होऊ शकत नाही. त्यामुळे ब्रेकर मशीनची जी काही ॲक्टिव्हिटी आहे ती आम्ही कंटिन्युटी ठेवलेली आहे. आपण पाहू शकता वॉल ब्रेकिंग असेल, छज्जा ब्रेकिंग असेल, कॉलम ब्रेकिंग असेल. नॉर्मली जवळपास 30 M30 पासून ते M50 पर्यंत आम्ही कॉन्क्रीट कटिंग ब्रेकिंगची
सोल्युशन्स देत आहोत. नाव कमिंग टू रिबारिंग वर्क, कॉलम बीम स्लॅब एक्सटेन्शन. आपल्या सर्वांना माहिती आहे की कॉलम असेल, बीम असेल, स्लॅब असेल, ओव्हरलॅपिंग असेल, ह्या सर्वांसाठी तर रिबारिंग वर्क ॲक्टिव्हिटी तर आपण सोल्युशन प्रोव्हाइड करतच आहोत. परंतु आजकाल आपण पाहिलं तर जवळपास मोठ्या सिटीजमध्ये एस्केवेशन फार प्रमाणात होत आहे. एस्केवेशन केल्यामुळं जसं आपण म्हणत आहोत की बेसमेंट 1, बेसमेंट 2, बेसमेंट 3 या सर्वांमुळे असं होतं की ज्यावेळेला आपण एस्केवेशन करतो त्यावेळेला पाणी जास्त प्रमाणात असल्यामुळं रॉक पंक्चर होण्याचे चान्सेस जास्त असतात. रॉक पंक्चर होण्याचे चान्सेस असल्यामुळं आपल्याला रॉक अँकरिंग सजेस्ट केलं जातं. म्हणून रिबारिंग आणि रॉक अँकरिंग मध्ये आम्ही जवळपास 32 mm आणि 1.5 मीटर डेप्थ पर्यंत ICFS जे केमिकल आहे, प्युअर इपॉक्सी केमिकल, असे केमिकल्स यूज करून रॉक अँकरिंगची सर्व्हिस प्रोव्हाइड करत आहोत. आपण पाहू शकता बीम असेल, कॉलम असेल, स्लॅब असेल, अशा ठिकाणी काही रिबारिंग केलेले आपण फोटोज पाहू शकता. अशा पद्धतीने आम्ही रॉक अँकरिंग 32 mm असेल, अगदी 1.5 मीटर पर्यंत डेप्थ असेल, अशा पद्धतीने आम्ही रॉक अँकरिंगची सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड केली आहे. नाव कमिंग टू अँकर फाउंडेशन बोर्ड फिक्सिंग. अँकर फाउंडेशन बोर्ड्स आपल्या सर्वांना माहिती आहे की जवळपास एखादं इंजिनिअरिंग स्ट्रक्चर असेल, एखादं फॅब्रिकेशन स्ट्रक्चर असेल, एखादं फॅक्टरी स्टील स्ट्रक्चर असेल, ह्या सर्वांसाठी जे काही अँकर फास्टनर्स लागतात, मेकॅनिकल अँकर असो, केमिकल अँकर असो, हे फास्टनर्स आम्ही प्रोव्हाइड करून ॲज वेल ॲज त्याचे इरेक्शनचे देखील जॉब करून देत आहोत. मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणजे केमिकल अँकर फास्टनर्स मध्ये आमची इन हाऊस टीम असल्यामुळे आम्ही मोठ्या प्रमाणात कस्टमरला ॲज अ स्पेशलाइज सायझेस असतील, स्पेशलाइज लेंथ असतील किंवा स्पेशलाइज ग्रेड असेल, ती मॅन्युफॅक्चरिंग करून देऊ शकतो. त्यामुळं इन हाऊस टीमच्या अगदी सोबतीनं आम्ही केमिकल अँकरची सर्व्हिस प्रोव्हाइड करत आहोत. हिअर यू कॅन सी हा जो केमिकल अँकरिंग केलेला आहे हा स्टील प्लांटमध्ये हेवी सॅडल फिक्सिंग करण्यासाठी केलेला आहे. ह्या केसमध्ये जवळपास 24 mm डायमीटर 8.8 ग्रेडचे साधारणतः 4,000 अँकर्स आम्ही इन्स्टॉलेशनचं काम केलेलं आहे. आपण पाहू शकता रेल्वे ब्रिज मास्टसाठी केमिकल अँकरिंग केलेलं आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे रिअल यू पीपल विल फील प्राऊड ऑफ ICFS. ह्या केसमध्ये जवळपास अगदी विदिन 10 to 15 days आपल्याला अँकर फास्टनर मॅन्युफॅक्चरिंग करून ते इरेक्शन करून द्यायचे होते. तर आपल्या मॅन्युफॅक्चरिंग टीमच्या सहाय्याने आम्ही ते जवळपास 8 ते 10 दिवसामध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग करून हे सर्व अँकर बोर्ड्स जवळपास 30 mm to 1.5 मीटर पर्यंत डेप्थ पर्यंत आम्ही ते इन्स्टॉलेशन करून दिले. These are some sites, ongoing sites for BHL, for electrical heavy, जसे आपण टॉवर्स म्हणतो तसा फिक्सिंगचं हे ऑनगोइंग साइटचा इमेज आहे. देन कमिंग टू कोर कटिंग अँड ड्रिलिंग वर्क. कोर कटिंग मध्ये आम्ही ब्रिक कोर ड्रिलिंग, कॉन्क्रीट कोर ड्रिलिंग ह्या ज्या नॉर्मल सर्व्हिसेस आहेत, जसं आपण म्हणू शकतो की एखादं बिल्डिंग आउटलेट असेल, एखादे चिमणी डक्ट असेल किंवा एखादं AC डक्ट असेल, यासाठी तर आम्ही सोल्युशन्स कोर कटिंग मध्ये सोल्युशन्स देतच आहोत. परंतु साधारणतः जवळपास 300 mm to 600 mm डायमीटर आणि 3 मीटर डेप्थ, 4 मीटर डेप्थ, 5 मीटर डेप्थ पर्यंत आम्ही कोर कटिंगचे सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करून दिलेले आहेत. अशा पद्धतीने आपण पाहू शकता कोर कटिंगवर. आपण बघू शकता की शुगर फॅक्टरीची ही जी चिमणी आहे त्या चिमणीला अगदी हाईट वरती उभं राहून कोर कटिंग करण्याचं काम केलेलं आहे. नाव दिस वॉज ऑल्सो माइलस्टोन फॉर अन INDO स्पा. हा जो प्रोजेक्ट आहे तो आम्ही केला होता भिलाई छत्तीसगड प्लांटमध्ये. तर जवळपास त्या ठिकाणी आपल्याला डायमीटर 350 mm to 3 मीटर डेप्थ असे हे कोर कटिंग करायचे होते. तर त्या INDO स्पार्कनं अगदी चॅलेंज स्वीकारून जवळपास आम्ही अशा पद्धतीचे 70 to 80 कोर कट्स अगदी विदिन 15 days आम्ही ते कंप्लीट केले. आपण बघू शकता की ज्या वेळेला हेवी डायमीटर असतो किंवा हेवी डेप्थ असते त्यावेळेला ऑफकोर्स जे रेग्युलर कोर कटर असतात त्या कोर कटरने आपण कामं करू शकत नाही. त्यामुळे ही जी अरेंजमेंट आहे ही टोटली हायड्रोलिक
पॉवर त्याला दिलेली आहे. आणि आपण इथं बघू शकता की जवळपास 2.5-3 मीटरचा जो कोर डायमीटर आहे तो आम्ही चेन पुली आणि क्रेनच्या सहाय्याने तो बाहेर काढण्यात आला. कमिंग टू डायमंड हँड सॉइंग मशीन. आपल्या सर्वांना माहिती आहे की टेक्नॉलॉजी अगदी हेवी कॉन्क्रीट कटिंग असेल, स्लॅब कटिंग असेल, बीम कटिंग असेल, अशा वेळेला ज्यावेळेला मोठे मशीन्स असतात त्यावेळेला मोठ्या मशीन्सनं साधारणतः कंजेस्टेड जे एरियाज असतात त्या एरियाजमध्ये काम करणं फार कठीण जातं. त्यावेळेला हँडसॉइंग मशीननी आपण जवळपास अगदी ब्रिक वॉल कटिंग असेल, विंडोसाठी वॉल कटिंग असेल, कॉन्क्रीट वॉल कटिंग असेल, अशा पद्धतीचे डक्ट आपण हँडसॉइंगच्या सहाय्याने आपण करू शकतो. आता जे आपण फोटोग्राफ बघत आहे ऑनगोईंग पुण्यातला प्रोजेक्ट आहे जो की लिफ्ट डक्टमध्ये जवळपास 7 to 8 फ्लोर्स आम्ही ते कटिंग करून चिपिंग करण्याचं काम केलेलं आहे. अशा पद्धतीने आपण ब्रिक वॉल कटिंग करू शकतो. सो कमिंग टू डायमंड फ्लोर सॉइंग मशीन. डायमंड फ्लोर सॉइंग मशीन हे स्पेशली फ्लोर कटिंगसाठी वापरलं जातं आणि मॅक्स टू मॅक्स 30 mm पर्यंत आपण त्याची डेप्थ खाली जाऊ शकतो. फ्लोर सॉइंग मशीननी अगदी आपण स्मूथ कटिंग करू शकतो, अगदी लो नॉइज कटिंग करू शकतो. ऑफकोर्स त्याच्यासाठी आपल्याला जो लागणारा जे मशीन आहे त्या मशीनचं सिलेक्टिव्ह पॉवर असेल, मशीनचं सिलेक्टिव्ह जे काय त्याची एरिया जे आहे त्याप्रमाणे आपण ते मशीन मोठ्या डायमीटरचं असो किंवा छोट्या डायमीटरचं असो ते यूज करतो. आपण पाहू शकता असे काही फ्लोर सॉइंग कटिंग आम्ही केलेले आहेत. हे अशा पद्धतीचं जे आहे ते आर्मीनियन रेल्वेसाठी जे काही स्लीपर्स आहेत त्या स्लीपर कटिंगची आम्ही वेगवेगळी कामं करत असतो. स्लीपर कटिंग जवळपास ॲट अ टाइम 30 to 40 स्लीपर कट्स आम्ही ॲट अ टाइम ते करू शकतो. हा एक ओरिसामध्ये लिकर प्लांटमध्ये हा जो प्रोजेक्ट केला होता फ्रॉम स्लॅब कटिंग टू रिबारिंग फॉर अँड कटआउट होल्डिंग. आपण त्याच्यासाठी रिबारिंग पण केलं होतं आणि क्रेनच्या सहाय्याने तो पीस लिफ्ट करण्यात आला होता. कमिंग टू वॉलसाईंग मशीन. वॉलसाईंग मशीन हा एक स्पेशल टेक्नॉलॉजी आहे ज्याच्यामध्ये वी कॅन डू व्हर्टिकली, हॉरिझॉन्टली आणि ॲज वेल ॲज ओव्हरहेड ॲप्लिकेशन्स. वॉलसाईंग मशीनची जी डेप्थ कॅपॅसिटी आहे ती अराउंड 600 mm पर्यंत आहे. अशा पद्धतीने आपण हेवी वॉल असतील, आरसीसी स्ट्रक्चर असेल ते कटिंग करू शकतो. वॉलसाईंग मशीननी जवळपास हा जो आपण आता रॉक कटिंगचा जो इमेज पाहत आहोत हा पुण्यामधला जॉब आहे. जवळपास आम्ही अगदी 3 ते 4 वेगवेगळ्या साईजचे ब्लेड यूज करून 650 mm पर्यंत त्याची डेप्थ आम्ही केली होती. या केसमध्ये आपण पाहू शकता की पुण्यामध्ये देखील किंवा मोठ्या सिटीजमध्ये असे काही कंडिशन्स असतात की जिथं आपण एक्सकेव्हेशन वगैरे केलेलं आहे त्याच्या अगदी नियर बाय जवळ एखादं ओल्ड कन्स्ट्रक्शन असतं किंवा जुनी बिल्डिंग असते. त्यावेळेला ब्रेकर मशीन्स असतील किंवा हेवी पोकलँड ब्रेकर्स असतील त्याला रिस्ट्रिक्शन्स येतात. त्यामुळं रॉक कटिंग आणि स्प्लिटिंग या दोन्हीच्या मदतीने आम्ही ते रॉक कटिंग केलं. अशा पद्धतीनं फॅक्टरी स्टील प्लांटमध्ये जे काही ओपनिंग असतात ते आपण करू शकतो. आपण पाहू शकता हे प्लेसमेंट वॉल असेल, मोठ्या थिकनेसची वॉल असेल ते देखील आपण करू शकतो. हा देखील एक चॅलेंजिंग जॉब होता. हा पुण्यामध्ये स्टील प्लांटमध्ये आम्ही जॉब केला होता. जवळपास आता आपण पाहू शकता की हा दिस इज अन बिफोर अँड दिस इज अन आफ्टर इमेज. जवळपास ह्या कामासाठी आम्हाला एक 12 तासाचा पिरियड दिला होता. सो वी हॅव कम्प्लीटेड दिस जॉब इन 8 hours. त्याच्यासाठी आमच्या टीमसाठी एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या तर फार बरं. अशा पद्धतीने आपण हेवी कॉलम बीम कटिंग करू शकतो. सो कमिंग टू वायर सॉइंग मशीन, यू कॅन से द बिग ब्रदर ऑफ फ्लोर सॉ अँड वॉल सॉ मशीन. वायर सॉइंग मशीनची स्पेशालिटी अशी आहे की अगदी मॅक्स टू मॅक्स जो काही डायमीटर असेल, मॅक्स टू मॅक्स डेप्थ असेल किंवा मॅक्स टू मॅक्स थिकनेस असेल, आपण वायर सॉ मशीनच्या सहाय्याने ते करू शकतो. अगदी 12 मीटर असेल आणि ते 20 मीटर पर्यंतचा कट आपण ॲट अ टाइम घेऊ शकतो. आपण पाहू शकता काही स्टील प्लांट्समध्ये असेल, करेलर ट्रॅक्स असतील. हा जो इमेज आपण पाहतोय या केसमध्ये जी काही टॉवर क्रेन उभी केलेली असते एक्झिस्टिंग बिल्डिंगला त्याची अटॅचमेंट असते. एक्झिस्टिंग बिल्डिंगच्या आणि टॉवर क्रेनची अटॅचमेंट कट करण्यासाठी फार वेळेला वायर सॉइंग मशीनचा उपयोग होतो.
हे आपण बघू शकता स्टील प्लांटमध्ये काही जॉब केलेले इमेजेस आहेत. हे जे काय बेसमेंट वॉल जवळपास साधारणतः 800 mm टू 700 mm पर्यंत वॉल थिकनेसची वॉल वायरसाईड मशीनच्या सहाय्याने आपण कटिंग केली होती. यू कॅन सी हियर हे असे कटआउट निघले होते. सो सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे साधारणतः काही स्पेशल जॉब असे असतात की ते आपल्यासाठी फार चॅलेंजिंग असतात, परंतु ते कंप्लीट केल्यानंतर त्याचा जो काय आपल्याला एक सॅटिस्फॅक्शन असतं, समाधान असते, ते फार वेगळं असते. तशाच पद्धतीचा अप्रोच नाव दिस जॉब्स आर रेग्युलर फॉर अस. पण सुरुवातीला ज्या वेळेला अंडर वॉटर कटिंगचं ज्या वेळेला आम्हाला अप्रोच करण्यात आला त्यावेळेला आम्ही थोडंसं, आमची ती पहिलीच वेळ होती. सो आम्ही डिसाईड केले की वी नीड हेल्प ऑफ अंडर वॉटर कटिंग टीम. त्यांच्या सहाय्याने आम्ही साधारणतः मुंबई असेल, वैजाग असेल, अंडर वॉटर जवळपास 2 मीटर असेल किंवा 1.5 मीटरपर्यंत असेल किंवा 9 मीटरपर्यंत असेल, अंडर वॉटरच्या टीमच्या सहाय्याने आम्ही जवळपास इन्क्लुडिंग 20 mm टू 25 mm कॅप आम्ही पाईल कटिंग केली होती. जवळपास अशा पद्धतीचे आम्ही 30 ते 40 पाईल ऑन एक साइड कटिंग केल्या होत्या. सो दिस वॉज द ब्लॉकबस्टर जॉब, दिस वॉज द व्हेरी स्पेशल जॉब. आणि अजून देखील तो विंडोज पार्कच्या अगदी स्पेशल एक जॉब आहे. आम्ही पूर्वीपासून वी आर इन कॉन्क्रीट कटिंग अँड सॉइल. आम्ही पूर्वीपासून बरेचसे मोठे कॉन्क्रीट कटिंगमध्ये जॉब केले होते, परंतु असे काही स्टील प्लांट्स आहेत की त्यांच्याशी आमची अगदी वी आर ॲज अ फॅमिली मेंबर फॉर दॅट कस्टमर. त्यांनी आमच्यासोबत अप्रोच केला. त्यांनी आमच्यासोबत एक केस सांगितली की हे स्टील प्लांटमध्ये जवळपास 2.5 डायमीटरचा हा एक हॉट वॉटर डक्ट आहे, ज्याच्यामध्ये वॉटर कूलंट करण्याचं काम करतं. आणि त्या लोकांना मेंटेनन्स असल्यामुळं तो डक्ट कटिंग करावा लागत होता. त्यांनी आमच्यासोबत अप्रोच केला आणि आम्हाला सांगितले की जवळपास हा जो एक कट आहे 2.5 मीटरचा, तो कटिंग करण्यासाठी आम्हाला 3 दिवसाचा पिरियड लागतोय. प्लस जे काय आम्हाला त्याच्यामध्ये रिस्क आहे ती फार रिस्क आहे. सो तुम्ही याच्यामध्ये काय सोल्युशन देऊ शकता का? आम्ही कॉन्क्रीट कटिंगमध्ये काम केलं होतं, परंतु मेटल कटिंग, ओपन मेटल कटिंगचं हे पहिलंच काम होतं. सो वी गो विथ द ट्रायल्स अँड द ट्रायल्स वॉज सक्सेसफुल. मी ते ट्रायल्स घेतल्या आणि त्यांनी आम्हाला जवळपास 12 ते 14 तासाचा तो पिरियड दिला होता की ज्याच्यामध्ये आम्हाला साधारणतः 4 ते 5 कट करायचे होते ॲट अ टाइम ऑफ डायमीटर 2.5 मीटर. सो वी डिसाइडेड टू गो विथ 1 ते 2 मशीन. आमच्या लक्षात आलं की हे काम होणार नाहीये. सो वी डिसाइडेड टू गो विथ 6 मशीन्स. आम्ही ॲट अ टाइम साधारणतः 6 मशीन्स लावले आणि ते 12 तासाचं काम जवळपास 6 तासामध्ये आम्ही ते कम्प्लीट करून दिलं. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे दिस टाइप ऑफ जॉब अगदी यू फील अ प्राऊड ऑफ ॲज अ महाराष्ट्र, ॲज अन इंडियन. ऑन रेकॉर्ड हा जॉब हा पहिलाच इंडियामध्ये बाहेर स्वयंका मेटल कटिंग केलेला, ओपन मेटल कटिंग केलेला जॉब आहे. आपण बघू शकता या डायमीटरचा तो 2.5 डायमीटरचा तो डक्ट होता. सॉलिड पाईप 8 mm each. त्याच्यामध्ये जर आपण बघितलं की साईडला ज्या नंबर ऑफ पाईप्स आहेत, त्याच्या नंबर ऑफ पाईप्स आहेत, या पाईप मधून पाणी पाजवायचं. एक पाईपचा डायमीटर साधारण 8 mm ची थिकनेसचा होता आणि जो सर्क्युलर पोर्शन होतो आपण, हा सर्क्युलर पोर्शन साधारण मला वाटते 100 mm च्या आसपास डायमीटर होतं एका पाईपचा. पाईप साधारणतः ज्या डायगोनली पाईप्स आहेत ते जवळपास 105 ते 110 पाईप्स अशा होते. हां, वायरसाईड मशीन्स वापरलं होतं, परंतु त्याच्यासाठी एक प्रीमियम क्वालिटीची वायर येते जी की कॉन्क्रीटसाठी ओपन मेटल कटिंगसाठी वापरली जाते. परंतु इंडियामध्ये फक्त पेपरमध्येच होतं किंवा ऐकण्यात होतं की अशा पद्धतीचा जॉब आपण करू शकतो. हाय ग्रेड स्टील होतो सर. दिस इज अ स्टील प्लांट्स मध्ये तो
तशाच पद्धतीचा एक स्पेशल जॉब असा होता की साधारणतः जवळपास वायरफ्रेम मशीननी आम्हाला 2.5 मीटर बाय 7 मीटर बाय 2 मीटर डेप्थ अशा थिकनेसचा एक जवळपास कटआउट आम्हाला त्यांनी जवळपास 1 नाईट अँड 1 डे असा पिरियड दिला होता फ्रॉम इन्स्टॉलेशन ऑफ मशीन्स. तर जवळपास आम्ही 12 ते 14 तासामध्ये 120 टनापर्यंतचे 2 कटआउट काढले होते. यू कॅन सी हा जवळपास एक हा कटआउट आहे आणि हा जो कट केलेला बिफोर आणि आफ्टर पोर्शन आहे आणि अशा पद्धतीने तो क्रेनच्या सहाय्याने लिफ्ट करण्यात आला. ही सर्व टीम होती जी दोन्ही डक कटिंग असेल किंवा कॉन्क्रीट कटिंगसाठी ही सगळी टीम कार्यरत होती आणि त्या जोरदार ट्राय वाजवता पार पडला. नेक्स्ट. सो हायड्रॉलिक स्पेटर मशीनवर आपल्या सर्वांना माहिती आहे की आजकाल एक्सकेव्हेशन ज्यावेळेला आपण करत असतो त्यावेळेला रॉक असेल किंवा स्लॅब असेल या ठिकाणी व्हायब्रेशन कंट्रोल डिमोशन व्हायब्रेशन कटिंग करण्याची फार गरज असते. व्हायब्रेशन फ्री डिमोशनची फार गरज असते. त्यामुळं रॉकच्या केसमध्ये आम्ही स्प्लिटर मशीनची एक सर्व्हिस प्रोव्हाइड करत आहोत ज्याच्यामध्ये अगदी रॉक असेल किंवा हार्ड आरसीसी स्ट्रक्चर असेल ते आपण स्प्लिटर करून डेमोलिशनचं काम आपण करू शकतो. हे अशा पद्धतीने आपण पाहू शकता कॉलम असेल बीम असेल स्प्लिटिंग करण्याचं काम केलेलं आहे. रॉक असेल सो हायड्रॉलिक ब्रशर मशीन यू कॅन से द बिग ब्रदर ऑफ स्प्लिटर मशीन. स्प्लिटर मशीनच्या सहाय्याने जितका व्हॉल्यूम आपण काढू शकत नाही त्याच्यापेक्षा जास्त प्रमाणात व्हॉल्यूम आपण हायड्रॉलिक ब्रशर मशीनच्या सहाय्याने काढू शकतो. ऑफकोर्स बोथ मशीन्स दोन्हीला हायड्रॉलिक पॉवर दिलेली आहे. स्प्लिटर मशीन वी कॅन यूज इन सिंगल फेज ब्रशर मशीन वी कॅन यूज इन 3 फेज. साधारणतः जसं आम्ही म्हणलो की रिबारिंग असेल अँकर बोल्ट फिक्सिंग असेल ह्या सगळ्या सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड साईट्सवरती अशी रिक्वायरमेंट येते की आपल्याला काही वेळेला कॉन्फिडन्स लेवल बिल्डअप करण्यासाठी त्याच्या पुल आउट टेस्ट करणं फार गरजेचं होतं. त्याचे टेन्सर स्ट्रेंथ चेक करणं फार गरजेचं होतं. तेव्हा आम्ही पुल आउट टेस्टची सर्व्हिस ती देखील आम्ही सुरू ठेवलेली आहे. वेगवेगळ्या डायमीटरसाठी वेगवेगळ्या साईजसाठी असेल वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीसाठी असेल वेगवेगळ्या पद्धतीचे मशीन्स येतात. काही डिजिटल आहेत काही हायड्रॉलिक आहेत. अशा पद्धतीने ओव्हरहेड जे ऍप्लिकेशन्स असतात त्या ऍप्लिकेशनसाठी देखील आपण पुल आउट टेस्ट करू शकतो. आपण पाहू शकता की रॉक अँकरिंगच्या केसमध्ये ज्यावेळेला डेप्थ हेवी डेप्थ लॉंग डेप्थ असते त्यावेळेला देखील आम्ही पुल आउट टेस्टची सर्व्हिस प्रोव्हाइड करू शकतो. कमिंग टू कॉन्क्रीट स्कॅनिंग मशीन आजकाल आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की ज्यावेळेला ह्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज सुरू असतात त्यावेळेला एक्झिस्टिंग बिल्डिंग असेल एक्झिस्टिंग वॉल असेल किंवा कॉलम बीम असेल या केसमध्ये रिबार आत कॉन्क्रीटच्या आतमध्ये जो रिबार असतो तो वाचवण्याचं एक मोठं चॅलेंज असतं लोकांपर्यंत. त्यामुळे ह्या सर्व ऍक्टिव्हिटीज करत असताना तो जो रिबार स्कॅन करण्यासाठी जे मशीन लागते त्या मशीनची सर्व्हिस देखील आम्ही प्रोव्हाइड करतो. या कॉन्क्रीट स्कॅनरची जी मॅक्सिमम चेक करण्याची कॅपॅसिटी आहे ती 300 to 350 mm आहे. हे सर्व टूल्स असेल किंवा ही सर्व टेक्नॉलॉजी असेल ती यूज करत असताना आपल्याला काही मेंटेनन्सचे चॅलेंजेस फेस करावे लागतात. त्यामुळं इंडो स्पार्कने ही जी काय सर्व मेंटेनन्ससाठी जी काय मशीन रिपेअर असेल किंवा मेंटेनन्ससाठी एक इन हाऊस टीमच ठेवलेली आहे की जेणेकरून कस्टमरला ती सर्व्हिस अगदी फास्ट प्रोव्हाइड करता येईल. आणि सर्वांसाठी अगदी आपल्या हृदयाचा जवळचा विषय कुछ नशा तिरंगा की आन का है कुछ नशा मातृभूमि की शान का है हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा नशा या मातृभूमि की शान है. थँक्यू.
Mr. Santosh Todkar to please come on the stage. Mr. Santosh Todkar has completed his BE in Mechanical Engineering, ME in Design, and is a PhD scholar. He is currently serving as a technical advisor to ICFS. He has an experience in anchor fastener design for various load environments. He is familiar with ETA compliances. He is an expert in designing anchor fasteners for its optimum use. I now request him to take over. Thank you very much. Welcome all the guests for today's presentation regarding the design of anchor fasteners. So my main role is to get the technical approval from all the structural engineers as per their design rules. That is, before going to the field work, it is a tough job to convince all the structural engineers as per their requirements, as per the standard approvals rules are mentioned in their documents. Okay. So as per that, we need to do the virtual validation. So this is my general outline for the today's presentation. Before we receive any inquiry, we need to fill up an input data sheet. That is what is exactly required from the customer end. Next is anchor fastener software support that we are providing, in-house software support. Next is what are the factors those are influencing during the design. Next one is what is software current interface that we are using. Case study followed by case study and live demo. Next that is basic question is how to choose or what are the virtual structural validation methods currently available. Because major challenge with respect to any anchor fastener comes is how to convince them that is this particular anchor is going to take corresponding load, right? So before that we need to prove that yes, this size of the anchor will take corresponding load. So for that purpose we need to use the softwares. So I am currently leading that team. Then second question is how to choose the right type of the anchor. That is whether it is sufficient to go with the mechanical or whether it is sufficient to go with the chemical. Next slide please. Next one is here we are using two kinds of softwares. First is for INDO export, that is for mechanical anchor design, and second is for chemical anchor design. And currently we are also using implemented recently mobile version of the anchor fastener design tools. Next slide. So this is what the basic input data sheet that we are currently taking filled from the client side. That is what are the exact design loads which are needs to be filled. That is total load in all of those XYZ direction. Movements also we need what is the concrete type. That is whether we are choosing cracked concrete case or uncracked concrete case. In that case, how to choose that category. So all those decision makers will be based on this input data sheet only. Third is base plate side. That is base plate is the major deciding factor because it controls where we are going to fix our anchors firmly inside the concrete. So we need those details from the client end in detail. Otherwise, it is not possible to proceed. And this is the major question comes whenever we are dealing with the ground team. And as usual, they are not that much aware of it. And for that purpose, we have prepared this in brief and input data sheet. Next is thickness. That is what will be the exact base plate over which we are going to insert our anchor fasteners. Next is dimensions of the concrete. It is required because till what depth you need anchor's depth, and for that purpose, because most of the cases what happens is optimization depth is also faced by the many structural design engineer because the mother slab is there and the major slab is also below it. So we need to control the depth of the anchors also, and we need to make the trade-off. That is, we need to choose either depth or the load. So in that case, it becomes very easy for us to provide an economical solution. म्हणजे कसं होते की काही वेळा आपल्याला समजा आपल्याला एक लोड कॅरी करायचा आहे, जर ते 24 डायमीटर मध्ये रिकमेंड केले असेल, we can make it within a 20 diameter anchor fastener also. So that we need to convince them technically using all of these our in-house ICFS INDO expert software. Next point is what is the strength of the class of the concrete, because it is required to define exact category and exact type of the anchor fastener as per the class of the concrete, because it is a major deciding factor to choose what is the exact strength or bonding strength for that corresponding anchor fastener. Next point is flooded holes.
It is quite uncommon application. Flooded hose comes in picture when you are dealing with submerged water bodies, or whenever you are using those anchor fasteners, say in saline water or in submerged water bodies. In that case, this question comes. Either you are using in flooded hose, म्हणजे पाण्यामध्ये anchor जर वापरणार असाल, तर how you are going to deal with that? So we have provision to select those options also. Next is reinforcement details of the concrete. It is generally a default shape. That is, what is the kind of concrete and how the concrete you have prepared. म्हणजे रिंगा साइज म्हणतो आपण, किती साइजच्या रिंगा बसवले, किती एक्झॅक्ट डिस्टन्सला तुम्ही तुमच्या कॉन्क्रीट रिंग्स बसवले. All of those details are required from the client end in order to define or in order to recommend you exact type of the anchors. And last point is profile section. Profile section is C section is there, T section is there, whether which we are going to weld over that base plate, and after that it is going to carry out the corresponding load. So we need all these input details from the client end in order to recommend you the right type of anchor. हे असं म्हणतात की जे काम काय म्हणतात, जे काम शेंगदाण्यात जर होणार असेल तर त्याला तुम्हाला बदाम खायची काय गरज नाही. It comes this actually picture comes whenever you are working on the economical aspects or economical trade-off. You need to be deliver the right solution within economical aspects also. So this trade-off will help you in this way. Next one, next slide please. So the other slide. These are the inputs which are specifically required. That is whether the load is tensile or compressive, or what kind of load it is, shear or what. And for that we need the design. And for design there are many nodes available from the structural engineers. So from those nodes we are taking all of these inputs, and all these inputs are provided for the standard software, that is INDO Expert we are currently using to recommend you the exact right type of the anchor. Next slide please. Yes, this is the standard interface. All of the details that I have provided you are required and will help you to recommend the right type of the anchor. What happens most of the cases is we are going by just empirical methods. म्हणजे earlier जे तुम्हाला माहित असते एक्सप्रेस नुसार जातो की इथे 24 चा अँकर बसतो, पण ऍक्च्युअली तिथे 15 च्या साइज मध्ये पण तुमचं काम होऊ शकतं, राइट? सो इट इज अ मेजर कॉस्ट सेविंग फॅक्टर. Okay, because otherwise what happens is your load structure is over designed unnecessarily. काय गरज नसताना over designed. So it is helpful in that way. And you can make it many trade-offs, whether you want to carry out with respect to 15 or whether you want to go with more than 15 mm diameter. In that case, it will be helpful. Also, there are many options available, right from this one, earthquake as well as fire extinguisher. Next slide, please. Yes, there are 4 tabs available. That is type of the approval and the categories, right from depth optimization, fire exposure, as well as seismic resistance. So these are 4 exclusively available in our software, which will take care of the structural approval from the company end, from the client end where you are working at. So in that way it will be more helpful, and all of these approval systems as well as all of these approval guidelines it is based on all approval guidelines, because this will be helpful to deliver you exact right kind of the anchor. And in that case there are multiple options available to choose from it. Once I select to calculate over here, it will provide you the many combinations of the softwares or the many combination of the anchor fasteners to recommend you, and from that you can choose the right type of the anchor also. Okay, so it is not like that you need to purchase a single type or single category of the anchor fasteners. In that case you can choose many, there are many options available from which you can choose the right type of the anchor. Next slide please. So this is the case study which we have received from our client. There are many case studies I have delivered. This is a typical design. This is a rectangular block of 2080 by 400 and the depth is 300. And these are the anchor arrangements actually provided. 4 anchor arrangements, 1, 2, 3 and 4. So here recommendation is given from the client end itself for M24 anchor loads. So we perform the same loading category as per the loads provided.
And here you can see wind pressure is provided, earthquake is also load provided. Besides that, conventional static load is also provided. So in that case, it becomes very difficult to deliver the right category or right type of the anchor. So for that case, these four earlier, yes, these categories will help you to choose the right anchor fastener, because it is inbuilt all of those approval procedures as well as all of those approval compliances are available in this software, which will help you to recommend you the right type of the anchor which will deliver for that corresponding load. Okay, next slide. Yes. So this is the general report that we got from the software that considering all the wind load as well as earthquake load, and there are mainly two types of the design categories. Concrete capacity method is there and concrete elastic method is there. So based on that you can choose the type of the design theory of failure, and based on that you can choose the right type of the anchor. So there are many options available with INDO software which will deliver you the right solution. So these are the reports that I have produced today for the same category. Next slide please. All of types of the failures and the loads are also provided here, and this result is important one because it recommends whether it is corresponding anchor that you have chosen is right or not. Okay, so that is it represents okay the selected anchor type is suitable for the current application and for the current application of the load also, which will deliver for wind load as well as earthquake load. Next slide. Any questions regarding to this one? This is too technical. This sounds too technical, but this is a quite a tricky job to understand all the technicalities at the ground slide and accordingly to deliver the same kind of the solution which will deliver as per the load calculation. So indirectly we are the first point of contact to convince the structural engineers technically through this software. So any questions related to this one? Which? There are many IS code actually available. We are There is no what this one? No, for this one we are not using actually. There are two only categories available in the software. That is ETAG and this one. Sir, I would like to little interfere in between. IS code is the specific thing that is not available for anchor fasteners. We are there to take some help from amongst you to get some approval for IS code for the anchor fasteners. It is not at all available, and that is why we have to rely on European anchor fastener companies. Wind load and specific load and wear load. The combination load factors. That will also combination and also we are following the European or Indian. See, since it is not available in India, we have to follow European one. That anchoring and concrete design you can follow European, but old design that you have to follow some Indian code. Right now, since it is not available, see, it's not the case that we don't want to. We want to have. That is what we are telling that whether we like it or not, we have to rely on European companies. We have to rely on ETA, European Technical Assessment. That itself says that we are lagging behind for the approvals. We don't have those approvals, or we don't have that IS code available. That's the major problem we are facing right now. Since it's not available, we will have to continue following it, and we are in process to say that we are approaching BIS to get some approval or get some IS code for the anchor fasteners. So since it's a government process, you are well aware, it will take time. But yes, we are there on the job to get the IS code make it available. Yeah. These are the working loads provided by the subsidy.
Whatever the load calculation which we are receiving from the client end, same we will be using it over here. Yes, whatever the inputs, those are we are receiving from the structural engineer itself. Those we are using. Combination of load in what sense? सरांनी काय विचारलं की आता जर आम्ही तुम्हाला लोड प्रोव्हाइड करतोय, सपोज जर मी आय स्क्रू वापरत असेल तर त्याचा जर लोडिंग फॅक्टर आहे लोड समजा, तर तसे तुम्हाला लोड द्यायचे की बेसिक केसेस म्हणजे प्लेन केसेसच्या लोड द्यायचे? That way. Factor of safety in terms कोणाला? Factor of safety तुम्ही जो नोड तुमच्याकडे रिसीव्ह होतो आम्हाला तसा आम्ही यूज करतो. वी आर नॉट रीडिंग इट. म्हणजे तुम्ही कोणताही फॅक्टर नका पार्शियल फॅक्टर ऑफ सेफ्टी देयर ऑलरेडी देयर इनसाइड द सॉफ्टवेअर. Basically, there are those cases by schools designing of any structure, and there are many load cases. So each structure, each vertical member is always designed for the worst load combination. This is what they want clarity on this. Say, I believe that structural engineers should give you that load case. Critical load case. Worst. Critical load That's what I think. Second, what I found is wind and earthquake, we don't take together. There is either wind or earthquake. And the third question what he was asking, that the factor of the load factors, line load, dead load, and other loads, they are different than what Europeans are using mostly. So I think the structural engineers should give you data as per the Indian load cases and factors. That will be correct. And regarding approvals, we have an inbuilt ETAG and EN approval system inside the software itself. Currently, there is no ISO or IS standards used inside these softwares. While giving the report, the software will definitely take into consideration about the safety factor. It does have 25% more capacity of the safety factor already included in the software. So whenever we receive a result that shows that it is already a factor of safety is considered. It is already considered. Of course, when we compare with the European standard and Indian standard, there will be a difference. But yes, factor of safety is already considered. Correction factor जो आहे, load च्या मागे जो factor आहे, estimate giving the 1.2 आणि 1.2. तो correction मला असं वाटतं हे जर तुम्ही सॉफ्टवेअर तिथून बनवलेला असेल तर तो फॅक्टर स्ट्रक्चरल इंजिनिअरने डेटा देताना तुम्हाला फॅक्टर लोड घ्यावा लागतो. फॅक्टर लोड घ्यावा लागतो. डिझायनरनेच त्या फॅक्टर And then later on we are getting confirmation from their end also by setting the same solutions. We are not playing or changing the rules. We can build balcony by using this software, that 3 feet to 4 feet extended balcony. So there are many applications. We have already done such applications. Of course, we shall definitely need that again load calculations, number of factors, existing building, whether that can take the load. Everything has to be considered. But yes, we have used such an application and we have delivered many different 1 meter, 1.5 meter length of cantilever
portions. Second, my suggestion would be to accept the torsional movements also. Because sometimes if your member is circular curved in glass, then it induces torsional effects on the support system. So I think there should be one module which can तुम्ही बेसिकली काय ते जॉमेट्री करताना ते असेल ना सर्क्युलर स्ट्रक्चर असेल तर जॉमेट्री सॉफ्टवेअर प्रोफाईल स्ट्रक्चर आहे त्यामध्ये आपण लाईन हॅलो सर, हे अँकर कॅल्क्युलेशन सॉफ्टवेअर जे आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही स्ट्रक्चर डायमेंड किती लेंथ किती हे केमिकल कुठलं वापरायचं वगैरे त्याच्यामध्ये काय मेन्शन करायचं? डेफिनेटली 3 प्रकारचे केमिकल आहे त्याच्यामध्ये त्या ह्या कुठल्या केमिकल वापरलं तर स्टँड होईल एवढं लोड वगैरे काय आहे याच्यामध्ये? दोन्ही आता तुम्ही असं म्हणाला की ऑप्शन येतात डायमीटर, लेंथ आणि केमिकल व्हेरियंट. हे तिन्ही ऑप्शन्स आपल्याला मिळतात. त्यापैकी आपण चूज करू शकतो. म्हणजे आता जसं संतोषने हे सांगितलं की काही ठिकाणी 24 mm रिकमेंडेड आहे, पण 20 mm आपल्याला वापरायचं असेल तर डेप्थ कदाचित वाढवून आपण सेम लोड अचीव करू शकतो. तर ती पॉसिबिलिटी याच्यामध्ये ऑलरेडी दाखवते. मला हे विचारायचं आहे सॉफ्टवेअरमध्ये केमिकलचे तुमचे 3 प्रकार आहेत जी ते त्याच्यात मेन्शन करायचे आहे हे केमिकल वापरायचं आहे? नाही, उलटी परिस्थिती आहे की आपण ज्यावेळेला लोड देतो, म्हणजे लोड त्याला इनपुट देतो, तर त्यातून आपल्याला जो डिलिव्हरी रिपोर्ट मिळतो त्याच्यामध्ये आपल्याकडे ऑप्शन्स मिळतात की या केमिकल हा डायमीटर ही डेप्थ चूज आपण करायचा कुठला. Yes, sir. Initially you told there are 2 options, but in elastic theory and activate theory. I think that answers the question. Right, For right. elastic theory you need to give working load. Working load, For right. activate theory you need to give factor load. Partial factor of safety, right. We keep this flexibility at the structural engineer end only. Before going for the solution, we will confirm that whether these are considered with the factor of safety or without a factor of safety. Because most of the time we are not aware on what basis they have finalized their design, right? So as per their inputs, we are proceeding with that one, and we will recommend them the corresponding anchor range along with the chemicals. So as per that, we are receiving their confirmation from their end, based on the combinations of the chemicals as well as the anchor parameters. त्यामुळे यामध्ये व्हॅलिडेटेड आणि नॉन व्हॅलिडेटेड अशी दोन्ही रेंज येते, म्हणजे जे अप्रूव्ह झाले किंवा नाही अप्रूव्ह झाले, आणि त्यानुसार केमिकल्सचे कॉम्बिनेशन्स पण येतात. हे सुरुवातीलाच आम्ही टोटल करत नाही यामध्ये की हेच केमिकल वापरा तेच केमिकल वापरा. तिथे वेगवेगळ्या रेंजेस पण येतात, त्यामध्ये पी पण असतं, VSF पण असतं. त्यामुळे त्यामध्ये इकॉनॉमिकल सोल्युशन्स पण तुम्हाला जर पाहिजे असतील तर ते पण तुम्ही यू कॅन गो फॉर दॅट ऑल्सो. एनी क्वेश्चन्स रिगार्डिंग दिस वन? तसं काय नाही, दॅट वोंट बी द इश्यू. त्याला काय प्रॉब्लेम नाही. ओके, थँक्यू. थँक्यू व्हेरी मच. Thank you, sir. Our next speaker for the day, Mr. Nikhil Vazi. Mr. Nikhil Vazi has completed his BE from Walchand College of Engineering, Sangli, and MTech from IIT Pune. He has an experience as a software developer of 2 years and an industrial experience in manufacturing and automation of 13 years. As an expert, he is the one taking care of all the manufacturing activities and maintaining quality standards. Mr. Vazi will now take you through the quality checks happening at the manufacturing facilities. Thank you. आपण सगळ्यांनी आता बघितलंच आहे बऱ्यापैकी, तर त्याच्यामध्ये आम्ही मॅन्युफॅक्चरिंग पण करतो, त्याविषयी मी थोडं बोलेल. तर याच्यामध्ये ॲस्ट्राची एक ॲड असते, पाइपची जी बघितलं असतं, पाइप के बारे में कोई नहीं सोचता, हम सोचते हैं एस्ट्रा. सो सिमिलर ऑन दिस लाइन्स, एंकर्स के बारे में कोई नहीं सोचता, हम सोचते हैं इन ICFS. सो बेसिकली मी तुम्हाला कसं आम्ही तयार करतो, द प्रोसेस आय विल शो यू.
Okay, the first is we get a very large amount of material through which we draw a bar, and that bar is cut to the required length. That is the first stage. Next stage is hex machining. Next stage is chisel edge machining. After that we do the threading, and after that we do the plating, zinc plating, hot dip galvanizing, whatever it is. So just keep in the mind why I have shown this. I will explain to you in the next slide. So आम्ही ते तयार तर करतो, पण what is our specialty? जसं मी म्हटलं की for anchor bolts कोई नहीं सोचता, हम सोचते. So basically every anchor bolt will have a badge associated with it. This is IAD badge. I represents INDO spark product. AD represents a batch number. Batch number म्हणजे काय? तर basically when we get a material, त्या मटेरियलच्या ज्या काही प्रॉपर्टीज असतात, केमिकल प्रॉपर्टीज, जे आम्ही स्पेक्ट्रा अनालिसिस करतो, त्याचं केमिकल प्रॉपर्टीज चेक करतो, टेन्साइल प्रॉपर्टीज चेक करतो आणि हार्डनेस चेक करतो. ज्या काही टेस्टिंग असतं ते टेस्टिंग केल्यानंतर जेव्हा आमची नवीन बॅच येते मटेरियलची, त्यावेळेला आम्ही हा बॅच आयडेंटिफिकेशन बदलतो. और जेव्हा आमच्या एखाद्या प्रोसेसमध्ये चेंज होतो, थ्रेड रोलिंग मशीन एक वरती आम्ही हे रोल केलेलं आहे का, थ्रेड रोलिंग मशीन 2 वरती रोल केलेलं आहे, कशावरती रोल केलेलं आहे, हे सगळं त्याचं ट्रेसेबिलिटी आमच्याकडे असते. ती मेंटेन करण्यासाठी आम्ही प्रत्येक फास्टनर वरती हे बॅच आयडेंटिफिकेशन केलेलं असतं. एवढंच नाहीये, ह्याच्यात आम्ही थोडंसं आणखी पुढे पण गेलेलो आहोत. नेक्स्ट स्लाइड. त्याच्यामध्ये आता आम्ही काय काय चेक करतो, तर चेक काय काय करतो, जेव्हा रॉ मटेरियल येतं त्यावेळेला आम्ही त्याचं स्पेक्ट्रो करतो, हार्डनेस, टेन्साइल स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ, इलॉंगेशन. सरांनी दाखवलं तसं हे असं व्हायला पाहिजे. त्यामुळे आम्ही प्रत्येक बॅच मध्ये प्रत्येक टेस्ट पीसचे इलॉंगेशन सुद्धा चेक करतो आणि त्याचे रिपोर्ट्स पण आम्ही तुम्हाला शेअर करतो. आम्ही किती फ्रिक्वेन्सीने चेक करतो, तर आम्ही युरोपियन स्टँडर्ड प्रमाणे करतोय का नाही करतोय हे ठरवण्यासाठी तुम्ही बघाल तर इन्स्पेक्शन फ्रिक्वेन्सी ETM, युरोपियन टेक्निकल असेसमेंट टीमने जे काही ठरवले आहे त्याच्यापेक्षा बऱ्यापैकी जास्त फ्रिक्वेन्सीने आम्ही ते चेकिंग करत असतो. हे जे काही उजवीकडचं आहे ते 1 लाख पीसेस मध्ये 3 नंबर्स चेक करतात. आम्ही इव्हन 10,000, 5,000, 1,000 ची जरी बॅच घेतलेली असली छोटी, तरी सुद्धा आम्ही प्रत्येक ह्याचं हे सगळं टेस्टिंग केलेलं असतं. दिस इज फॉर रॉ मटेरियल. प्रोसेसिंग मध्ये आम्ही लेंथ, हेक्स फॉर्मेशन, त्याचे डायमेन्शन्स, चिजल एजचे डायमेन्शन्स ती सगळी चेक करत असतो 1/20. त्यानंतर हीट ट्रीटमेंट जर असेल तर वन्स अगेन वी गिव्ह द टेन्साइल टेस्ट बार while doing the heat treatment of the chemical anchor bolts, and those results are also taken. Same thing, hardness, tensile strength, yield strength, and after heat treatment what is the elongation, that also we test. And also in obviously in plating also we check the thickness of the film. आणि ही फिल्म थिकनेस जी असते ती फार महत्त्वाची असते तुमच्या करोजनच्या दृष्टीने, जी महत्त्वाची असते आपल्याला. आम्ही त्याच्यासाठी सॉल्ट स्प्रे टेस्ट सुद्धा करतो. तर ती जी थिकनेस असते ती चेक करताना मी म्हटले 1 in a बॅच म्हणजे मी समजा 10,000 पीसेस घेतले त्यातले एकाचे जे मी चेक करतो. जेव्हा एक बॅच प्रोसेसिंग होते प्लेटिंग साठीची, त्या प्रत्येक बॅचचा आम्ही प्लेट थिकनेस चेक करतो आणि त्याचा सगळा डेटा आमच्याकडे रेकॉर्डेड असतो. सो बेसिकली व्हॉट वी आर क्लेमिंग हिअर इज की आम्ही जी काळजी घेतो ही सगळी, तर ती आम्ही तुम्हाला डिलिव्हर पण करतो, नुसतीच आम्ही घेतो असं सांगत नाही. इम्पॅक्ट तसं स्टँडर्ड मध्ये कुठे मेन्शन नाहीये. तुम्हाला पाहिजे असेल स्पेशल बॅच तर तुम्ही आम्हाला सांगू शकता, आम्ही तुम्हाला शेअर करू शकतो. आमच्याकडे फॅसिलिटी आहे, शेअरचे इम्पॅक्ट स्ट्रेंथ चेक करायची फॅसिलिटी आहे, पण प्रत्येक लॉटला ती नेसेसरी नाही. प्लेटिंग थिकनेस 10 मायक्रॉन पर्यंत होतो, तेवढीच रिक्वायरमेंट आहे स्टँडर्ड नुसार. हॉटेल गॅल्वनायझिंग असेल तर 60 मायक्रॉन. सॉल्ट स्प्रे टेस्टला आता 200 hours आम्हाला लाईफ मिळते, 200 hours. रिक्वायरमेंट आहे 120 hours. त्याच्यामध्ये बरंच प्रोसेसिंग असतं, म्हणजे लॅकर फिलिंग पण आम्ही त्याच्यावरती करतो. लॅकर फिल्मिंग असतं त्याच्यावरती, नुसतं झिंक प्लेटिंग करत नाही, त्याच्यावरती लॅकर फिल्मिंग पण करतो. त्यामुळे थोडी आमची लाईफ जास्त मिळते. टेस्ट रिपोर्ट दाखवतो तुम्हाला. फिल्म फिक्स करताना नाही नाही, हे ॲझेजन असतं. बेसिकली ही झिंक प्लेटिंग इज अ सॅक्रिफिशियल कोटिंग. आम्ही काय म्हणतो सॅक्रिफिशियल कोटिंग म्हणतो. सॅक्रिफिशियल म्हणजे काय, तर फर्स्ट फॉरमोस्ट अटॅक विल बी ऑन नॉट ऑन द स्टड बट ऑन द फिल्म. हे झिंक हे एनोडाइज कॅथोड आपण जे काही प्रिन्सिपल म्हणतो ना, त्याच्यामध्ये बेसिकली पहिल्यांदा झिंक फिल्म पूर्ण उडून जाते, त्याच्यानंतर तो स्टडवरती अटॅक करतो. त्यामुळे सॅक्रिफिशियल कोटिंग, त्यामुळे ते जात नाही, त्याचे बॉन्डेज असतं. इम्पॅक्ट नाही, केमिकल आहे.
नट टाईट करताना जर प्लेटिंग जात असेल नाही चेक करून बघा नाही त्याचं कसं होतं नट आणि जो आपला स्टड असतो याच्यामध्ये जो क्लिअरन्स असतो त्या क्लिअरन्समुळे ते होत नाही. तो क्लिअरन्स जास्त असल्यामुळे जेवढा प्लेटिंगचा थिकनेस असतो ना तो तसाच राहतो आणि त्याच्यावरती नट फिरतो. नट तुम्ही जेव्हा खूप टाईट कराल किंवा त्याच्यामध्ये काहीतरी फ्रिक्शनल एलिमेंट घालाल सँड घालाल तर कोटिंग जाऊ शकते. पण रेग्युलर फास्टिंग मध्ये नाही 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 व्हायला नाही पाहिजे म्हणून तर काय करायचं. ग्रेड आहे ना सर 5.8 येस हो चेंज करायला लागतं. 8.8 साठी रॉ मटेरियल माझं वेगळं असतं 5.8 साठी वेगळं असतं. करेक्ट त्याच्यावरती आयडेंटिफिकेशन असतं बॅचनुसार आयडेंटिफिकेशन असतं ते तुम्हाला बॉक्सवरती पण येते. तुम्हाला परत टेस्ट रिपोर्ट बघा टोटल आमचं डायमेन्शन अनालिसिसचा तुम्हाला रिपोर्ट येतो. त्यानंतर ते केमिकल अनालिसिसचा रिपोर्ट येतो व्हॉट इज रिक्वायर्ड व्हॉट इज ऑब्झर्व. त्यानंतर त्याच्यामध्ये आमचं हे केमिकल आम्ही ज्या मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज टेस्ट करतो आपण मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज टेस्ट करतो त्याचे तुम्हाला रिपोर्ट्स येतात. हार्डनेसचा रिपोर्ट येतो थिकनेसचा रिपोर्ट येतो आणि हे जे आम्ही सगळे करतो ते एनएबी अप्रूव्ड लॅब म्हणून करतो. त्याचे लॅबचे रेफरन्स नंबर सुद्धा तुम्हाला आम्ही शेअर करतो की यू कॅन ऑल्सो क्रॉस चेक की तुम्ही त्यांना डायरेक्ट विचारू शकता की मी खरंच तुमच्याकडे टेस्टिंग केलं ते सुद्धा आम्ही क्रॉस चेक करतो. अँड नॉट ओनली दिस वी तुम्हाला आमच्याकडे प्रत्येक वेळेला यायची गरज नाही. तुम्हाला रिपोर्ट आम्हाला रिपोर्ट पाठवा ही बॅच नंबर कोणती आहे ही आम्हाला विचारायची गरज नाही. व्हॉट वी हॅव डेव्हलप्ड इज दाखवतो मी दाखवतो तुम्हाला पण कळतं म्हणजे मलाच नाही तुमचं तुम्हाला सुद्धा सगळे रिपोर्ट डाउनलोड करतात. बोर्डची नाही रॉ मटेरियल तेवढीच आहे 5.8 ग्रेड आहे. HRP हे असं आमचं पॅकिंग येतं. त्या पॅकिंग वरती तुम्हाला आता QR कोड पण येईल त्याचा त्याच्यावरती बॅच आयडेंटिफिकेशन असतं IAC जे म्हणजे असे ते आणि हे जर तुम्ही QR कोड स्कॅन केलं तर तुम्हाला डायरेक्ट रिपोर्ट डाउनलोड होतो. इट्स इन पब्लिक डोमेन. तुम्हाला प्रत्येक वेळेला आमच्या सेल्स पर्सनला कॉन्टॅक्ट करायची गरज नाही की तुम्ही आता आम्हाला रिपोर्ट पाठवा रिपोर्ट शेअर करा किती आहे काय आहे यू कॅन डायरेक्टली सी. हे असे टाईपचे बॉक्स आता बाहेर आम्ही ठेवलेले आहेत तुम्ही त्याच्यावरती QR कोड स्कॅन करू शकता. आता सुरू झालंय इम्प्लिमेंटेशन. आता मी आम्ही आता बाहेर ठेवले प्रोसेस तुम्ही काय कोड आहे कोणाला समजणार सर इम्प्रूव्हमेंट चालू ते QR कोड कशासाठी द्यायला पाहिजे ट्रायल करायचं चालू आहे की त्यातच पैसे कसे येतील. आता म्हणजे आमचे कॉम्पिटिटर्स कोणी इतकी फॅसिलिटी देत नाही सध्या आम्ही त्या लेवलवर गेलोय की प्रत्येक वेळेला तुम्हाला आम्हाला विचारायची गरज नाही. यू कॅन डायरेक्टली सी आणि ट्रान्सपरन्सी आहे. तुम्ही त्याच्यामध्ये जर आमचे रिपोर्टचे नंबर बघितले आणि तुम्ही त्याच्या एलिमेंटच्या साईटवर जाऊन टाकलं तरी तुम्हाला सेम रिपोर्ट भेटणार. म्हणजे आम्ही काय वेगळं फॅब्रिकेट करतो की असं काही नाही. पुलआउट टेस्टिंगच्या बाबतीमध्ये बऱ्याच लोकांना शंका होत्या तर ते थोडं मी कव्हर करतो की नो स्टँडर्ड इज अवेलेबल इन इंडिया. आम्ही खूप सर्च केलं बट देयर इज नो स्टँडर्ड. सर तुम्ही यू आस्क्ड अ क्वेश्चन रिगार्डिंग what are the Indian standards IS standards whether you are following any. So IS standards for fasteners is there, not anchor fasteners. Fasteners IS 1381 I think is there, but it's only for fasteners, not for anchor fasteners. So what we are currently following is ISO 898 and ETA directly. So every time we have to get the approval from ETA. So what we have decided is to have a test facility in our own workshop itself to check all these things which are in conformance with the ETA norms. This is the general process of how we complete the fastening there. So why I have displayed this is there are three elements of failure. First is concrete can fail, second is bondage can fail, bonding element can fail, and third is anchor can fail. So we'll see. Next slide. So these are the three elements which can fail. List of three elements. So this is a pull-out setup which is suggested by ETA. So this in the setup they have suggested that there should be a cylinder, there should be a load cell, there should be a sensor which will
detect the displacement of the anchor fastener. So that is also considered here. So according to the ETA, we are trying to build our own pull-out test equipments. So what ETA expects is load sensor or pressure sensor should have the sensitivity of 2% of the load to be measured. So basically, if I am trying to measure 1000 kg load, so sensitivity should be 20 kg. If I am trying to measure 400 kg load, sensitivity should be 8 kg. So that sensitivity is given. Second thing is the displacement that is expected when it comes out. If let's say it's 2 mm, then the sensitivity should be 2% of the 2 mm. That sensor should have the sensitivity to sense the displacement. So we are trying to build an equipment which will perform with these two accuracies. So which will give you more precise results. Generally क्या होता है जो अभी जो gauges है, it will have a least count or one division as 100 kg. So if it's in between 100 kg, whether it's 40 kg, 50 kg, 60 kg, nobody knows. So what we are trying to implement here is to have a precise reading of pull-out test. Also the peak load should appear between 1 to 3 minutes. It's not very fast. The reason being, it should get the time to stabilize itself. The system should get the time to stabilize itself. So it should be a very slow process. So we are trying to implement that in our new pull-out test equipment. The ETA, this is what we have just showed you in the demo area. This is the load cell, there is an ultrasonic sensor, and we have also developed one app which directly connects with this through Bluetooth module, and we can get the results on our mobile also. And we are trying to implement just to export those graphs itself to our customers through mobile app itself. So no need to draw anything, nothing. Even we export the CSV file, comma separated value files. So if you just get those files and you can put it on the Excel file and you can put it as open as Excel file, you can draw graphs, check anything you want. So it's app-based system. So what is, again, हम ज़्यादा सोचते anchor fasteners के बारे में. So what we are trying to do is ensure continuous data reading through load cell as well as distance sensor. It should conform to ETA norms. हम ये सब क्यों कर रहे हैं? Because there is no relevant standard available in India, no any lab which does this in India. So we have to do it ourselves. That's why we are doing it. And we have a plan to get it approved from some IITs and some other big institutes so that the results which we show you should have some signature over it. So we are planning to get it approved from IITs. So again the question comes many times, do we have a fire approval? Because if you see the diagram in the fire approval, एक पूर्ण मोठी खोली तयार करायची आहे. त्या खोलीमध्ये आपण एका फास्टनर मारायचा आहे. त्याच्यामधलं ती जी काय खोलीचे जे काय वॉल्स असतील त्याचं डिस्क्रिप्शन त्यांनी स्टँडर्ड मध्ये दिलेलं आहे. त्याचं थिकनेस किती पाहिजे, मॉइश्चर कंटेंट किती पाहिजे वगैरे वगैरे वगैरे. इट्स व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड टू डू. सो इज देयर अ सिंपल मेथड टू डू दॅट? तर ETA मध्येच त्यांनी एक सिंपल मेथड पण दिलेली आहे. सो there are two methods in ETA. One is simplified method, one is experimental method. तर एक्सपेरिमेंटल मेथड साठी आम्ही इथं खूप विचारलं की असं कोणी करून देऊ शकता का? पण देयर इज नो फॅसिलिटी इन इंडिया टू डू दिस. सो वी आर गोइंग इन फॉर सिम्प्लिफाइड मेथड ॲज ऑफ नाव. सो सिम्प्लिफाइड मेथड मध्ये काय सांगितलं त्यांनी? तर सिम्प्लिफाइड मेथड मध्ये काय सांगितलं त्यांनी की जे काही टेन्शन लोड फेल्युअर असेल फॉर 60 मिनिट्स, 90 मिनिट्स, 120 मिनिट्स, त्याचे जे नॉर्म्स आहेत त्याच्यामध्ये जे काही टेन्शन लोडचं फेल्युअर असेल, शिअर लोडचं फेल्युअर असेल किंवा कंबाईंड शिअर आणि टेन्शनचं फेल्युअर असेल, हे एव्हरीथिंग इज स्पेसिफाईड ॲज अ पर्सेंटेज ऑफ द पुल आउट टेस्ट रिझल्ट्स. म्हणजे काय तर ते थंब रूल म्हणतात त्या टाईप आहे थोडंसं, की जर तुम्हाला 60 मिनिटसाठी पाहिजे असेल तर 20% ऑफ पुल आउट टेस्ट, जर तुम्हाला ते 90 मिनिटसाठी पाहिजे असेल तर 15%, जर तुम्हाला 120 मिनिटसाठी पाहिजे असेल तर 10%. अशा पद्धतीने त्यांची ती कॅल्क्युलेशन त्यांनी पूर्ण त्या स्टँडर्डमध्ये दिलेली आहे. तर एखाद्या समजा मला फायर अप्रुव्हलसाठी जर काय पाहिजे असेल तर आपले जे पुल आउट टेस्टचे रिझल्ट्स आहेत, यू कॅन डायरेक्टली रेफर दिस ETA assessment report TR20 and you can directly say that with this simplified method we can directly claim to have a fire approval of this much capacity. असं आपण करू शकतो याच्यामध्ये. त्याच्यासाठी आम्ही हे सगळं प्रयत्न करतोय की जेणेकरून आपल्याला हे ETA स्टँडर्ड प्रमाणे आम्हाला पुल आउट टेस्ट करता येईल.
त्या दृष्टीने आमचा प्रयत्न इथं चालू आहे. सेस्मिक अनालिसिस साठी सायक्लिक लोडिंग टेस्ट त्याच्यामध्ये 3-4 प्रकार आहेत. एक सायक्लिक लोडिंग आहे, फटिग लोडिंग आहे, सिस्मिक अनालिसिस आहे, शिअर लोडिंग आहे. तर फर्स्ट वी आर गोइंग टू गो विथ द टेन्शन पुल आउट टेस्ट. त्याच्यानंतर आम्ही शिअर मध्ये काम करणार आहे. त्याच्यानंतर मग आम्ही फटिग मध्ये काम करू. सिस्मिक साठीचा जो सेटअप आहे इट्स व्हेरी क्रिटिकल टू बिल्ड राईट नाउ. इट्स व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह अवेलेबल इन जयपूर ॲक्च्युअली NIT. अँकर फास्टनर्स साठी आहे का बघायला पाहिजे सर. मी बऱ्याच ठिकाणी चौकशी केली. Completely set up of almost 2-story building, seismic analysis. Acha. Yeah. So they have that facility there, so that anchor, they are conducting the trials of the whole house of the G+2, G+3 building for seismic analysis, and where they are been supporting with the anchor fasteners. So that facility can be available for this is very important actually. कॉन्ट्रॅक्ट मिळाले तर आपण डेफिनेटली. हो. आम्ही बराच प्रयत्न केला पण आम्हाला समोर आयडेंटिफाय नाही झालं कुठेही करून. So basically the bottom line here is की आम्ही बऱ्यापैकी ETAच्या जवळ जायचा प्रयत्न करतोय. त्याच्यामध्ये जे काही त्यांचे मॅन्युफॅक्चरिंगचे नॉर्म्स आहेत ते आम्ही आता सगळे फॉलो करतोच आहे. फक्त टेस्टिंगचे जे त्यांचे नॉर्म्स आहेत ते काही इक्विपमेंट्स खूपच कॉस्टली होत आहेत, काही व्हेरी क्रिटिकल आहेत बिल्डिंग करण्यासाठी, त्यामुळे अजून तुम्हाला वेळ लागतोय. पण एक तरी पुल आउटचा आमचा बऱ्यापैकी सक्सेस झालेला आहे आता. तर वी विल गो फॉर शिअर लोड नेक्स्ट अँड देन फॉर फटिग अँड सिस्मिक लोडिंग. Malvi National Institute of Technology, India is only one institute actually having that facility. हा खूप प्रॉब्लेम आम्हाला आता फेस झाला. आम्ही खूप सर्च करत होतो त्यावेळेला की इव्हन फटिगसाठी पण कुठंच फॅसिलिटी नाही आहे ती सायक्लिक लोड देण्यासाठी. तर अँकर फास्टनर्स वरती फारसं कामच झालेलं नाही. When we are connecting the RCC members, and when we are designing a building for earthquake resistant structures, the seismic analysis is a very, very important. So why I say this is, we check all the quality parameters as per ETA norms, excellent traceability on each and every part, on the box also, and transparency in sharing test reports is available on the web, you can directly download those. Then pull-out test carried out as per ETA norms, as I can again emphasize, and with a simplified method you can also go in for fire approvals also. We cannot directly claim it to you, but you can directly refer to the TR20 document and you can directly calculate. Okay, thank you. If you have any doubts. Very good presentation. Thank you so much, sir. This was the last speaker of the day. Now I request Sandeep sir to please felicitate our dear chief guest. And I request Sandeep sir to please felicitate ICF Chairman Mr. Yusuf Inamdar.
I now request the whole team of ICFS to please come on the stage. भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। सोच बदले, देश बदले। आओ मिलकर बेहतर भारत बनाए। हम एक है, हमारा लक्ष्य एक है, उज्ज्वल भारत। नई सोच है, नया जज्बा है, मेहनत से आगे बढ़ना है। विश्व में तरक्की का परचम लहराने के लिए और अपने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ICFS के साथ जुड़िए। A big round of applause. भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। सोच बदले, देश बदले। आओ मिलकर बेहतर भारत बनाए। हम एक है, हमारा लक्ष्य एक है, उज्ज्वल भारत। नई सोच है, नया जज्बा है, मेहनत से आगे बढ़ना है। विश्व में तरक्की का परचम लहराने के लिए और अपने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ICFS के साथ जुड़िए। I now request the whole ICFS team to come up on the stage. This day wouldn't have been possible without any one of you. सोच बदले, देश बदले। Revolutionary, बेहतर भारत बनाए। हम एक है, हमारा लक्ष्य एक है, उज्ज्वल भारत। Let's give it up for Team ICFS. सोच बदले, देश बदले। आओ मिलकर बेहतर भारत बनाए। हम एक है, हमारा लक्ष्य एक है, उज्ज्वल भारत। The whole team is all dedicated to serve you all. ICFS wouldn't have been possible without any one of them. नई सोच है, नया जज्बा है, मेहनत से आगे बढ़ना है। Congratulations, Team ICFS. विश्व में तरक्की का परचम लहराने के लिए और अपने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ICFS के साथ जुड़िए। I now request Mr. Jaideep Thari to please give the vote of thanks. Jaideep sir has a background in mechanical engineering and management. He has an experience of over 40 years in B2B techno-commercial sales and distribution.
He has held several senior positions in German, Swiss MNCs and Indian companies like Murugappa Group. He is also a trainer in selling skills and team building. Having travelled and lived in many parts of India, he is proficient in many Indian languages as well. He has been supporting ICFS brand to take the wings to new customers and territories as a sales consultant. We welcome you, sir. नमस्कार. मी मराठीमध्ये आणि इंग्लिशमध्ये मणिप्रवळामध्ये बोलायचा प्रयत्न करतो. मी मराठी शिकलेला नाहीये तरीही मराठी बोलायचा प्रयत्न आणि धाडस चांगला भाग येतो. ऑलमोस्ट 9:30 वाजता आलाय. काही लोक 6:30, एस्पेशली साकारकर साहेब सगळंच पहिले येऊन बसलेलं आहे. इतकं वेळ इतकं अटेन्शन देऊन आपल्या प्रोग्रामसाठी आलेला ऑडियन्सला पहिला थँक्स म्हणे. इतकं लोक काही लोक मोस्ट ऑफ यू आर प्रोफेशनल्स फ्रॉम द कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्री. हे महत्वाचं म्हणून तुम्हाला वाटलं म्हणून वेळ काढून आलेला आहे. सगळ्यांना थँक्स. आणि ह्याच्यामध्ये इंजिनियर साकारकर साहेब सगळ्यात पहिले आले. सगळ्यात पहिले येऊन बसले. आपल्याला इतकं प्रोत्साहन दिलेलं आहे आणि प्रत्येक विषयात काही क्वेश्चन्स आन्सर मध्ये पण मदत केलेलं आहे. त्यांचं पर्स्पेक्टिव्ह आम्हाला मिळालं पाहिजे. साकारकर साहेबांना आम्ही थँक्स करतोय. आणि काही लोक रजिस्टर केले होते, काही लोक रजिस्टर केलेलं नाहीये. बट ICFS काय आहे, अँकर, फॅस्टनर्स आणि कटिंग अँड फिक्सिंग सर्व्हिसेस काय आहे म्हणून क्युरिओसिटीमुळे ते जाणण्यासाठी आलेलं आहे. सगळ्यांना थँक्स आहे. आणि हे थँक्सचं सांगायचं अगोदर मी छोटंसं समराईज करायचं इच्छुक आहे. ICFS जसं संदीप साहेब सांगितले, इट हॅज कम विथ अ ड्रीम ऑफ वन पर्सन. जे हटके बाकी लोकांपेक्षा मी वेगळं काय करू शकतो. MNC ब्रँड्स आहेत, इतकं ब्रँड्स आहेत, ते विकत राहिलो तर इंडियामध्ये मी काय कॉन्ट्रीब्यूट करू शकेन. हे क्वेश्चन मनात आल्यामुळे अँकर फॅशन्स इंडस्ट्रीमध्ये उतरायला लागलाय. आणि असं डीलर असं ट्रेडर चालू केलं असून सुद्धा बेसिकली त्यांना वाटतं की ICFS नावाचं एक ब्रँड उभं करायला पाहिजे जे इंडियन ब्रँड असेल. तेव्हापासून जे हटके राहण्याचं जे काय दडपण असेल ते सर्व्हिस मध्ये उतरलं का प्रूव्ह करावं. आपलं अँकर फॅशन्स व्यवस्थित चालू आहे. पहिलं वॉश प्रॉडक्ट चालू करण्यासाठी ते चालू होतं. कन्स्ट्रक्शनचं माहिती मिळाल्यानंतर कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्रीचं माहिती घेऊन पुलआउट टेस्ट करून दाखवायला लागतात. त्याच्यानंतर ते अँकर फॅशनरचं बऱ्यापैकी ऑलमोस्ट अराउंड 15 वर्ष झाले अँकर फॅशनचं बऱ्यापैकी सप्लायर्स इंडियामधून कोणी येऊन केमिकल अँकर आम्हाला विकत दे, ते पण आमचं ब्रँडनी दे. कुठलंही युरोपियन सांगायचं द्यायचं कॉन्फिडन्स येत नाहीये. बट थोडं ऑलमोस्ट अराउंड 650 काउंटर्स आहे, ट्रेड काउंटर्स आहे जे ICFSचं ब्रँडचं अँकर फॅशनर्स स्टॉक करतायत आणि सेल करतायत. 11 स्टेट मध्ये इट्स अवेलेबल. लार्ज डीलर्स नाही आहेत, ते रिटेलर्स आहेत जे कनेक्टिव्हिटीसाठी एंड युजर कनेक्टिव्हिटीसाठी ऑलमोस्ट अराउंड 15 वर्षांनी टप्प्याटप्प्याने केलेलं आहे. आणि जसं सांगितलं की माझं दडपण होतं कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्रीमध्ये एंटर करण्याचं. लोकांना स्किलिंग केलंय. म्हणजे जे काही माझं माहिती होतं माझ्यापर्यंत ना राहून देता लोकांना शिकवायला लागलंय. You can see Prashant giving a presentation on the stage. He has grown up in ICFS and he is able to stand before you, and he has been given opportunities to experience and do a lot of experiments on the job,
and he has been given the freedom like that. So many of them staying there, so many of them who could not come here. ते जे काय ऑफिस मध्ये आहेत सगळं मिळून ICFS घडलेलं आहे. त्यांच्यासाठी संदीप साहेबांना थँक्स. याच्यानंतर प्रेझेंट केले प्रशांत आपलंच असल्यामुळे त्यांना सेपरेट थँक्स सांगत नाही. ही इज अ पार्ट ऑफ अस आणि आपलंच असल्यामुळे बट very well presented the technical details by Santosh Tolkar and Vajay Sahib. And most important, at the end of the entire presentation, if we have given an impression that we are competent people to be in anchor fastener business, to continue to serve you, that will be a real satisfaction for ICFS today and in future. Thank you very much. लाईव्ह डेमॉन्स्ट्रेशन चालू राहणार आहे आणि डिनरची फॅसिलिटी डेफिनेटली वाट बघते. थँक्यू व्हेरी मच. ट्रायपॉड आणला मागचा झालं ना मागचं झालं की
आमचा आहे आमचा आहे. बाईट्स झाल्या सगळ्यांच्या बाईट्स ज्यांच्या घ्यायच्या हां बाईट्स चालू ठीक आहे आता सगळे बसले येतात सगळे हे चालू आहे बघायला लागले सगळे. आपण इकडे घेऊया की कुठेतरी आत साईडला. हां ते काय करूया बोर्ड उचलून आणून तिथं आत जेवायच्या आधी केलं तरी येतो ना. हां म्हणूनच म्हणलं तिथं काय झालं की सगळे जण प्रोडक्ट बघायला लागले.